People ask the question, what's a rock and roller? And I'll tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no, there's more here than that, my friend. Roller. People ask the question, what's a rock and roller? And I'll tell them, it's not about drums, drugs, and hospital drips. Oh no, there's more here than that, my friend. We all like a bit of the good life. Some the money, some the drugs, others the sex game, the glamour, or the fame. Rock and roller wants the fucking lot. Yep. Yep. Because of. Yep. 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 Because of. Yep. 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 Because of. Yep. 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 Because a real rock and roller wants the fucking lot. Yep. 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 Once again, good afternoon everyone. Very good. There is a saying, allow your passion to become your purpose. It will become your profession. Today we are gathered here to fuel our passion, purpose and performance. I would like to invite our director sir to welcome the gathering and to introduce our chief guest. Okay. Good afternoon to all of you. And I am sure you are very happy to be here. Correct? So it's good to just skip class and just listen to somebody. Okay? So welcome all of you, especially the students. And I would like to welcome Brother Rajesh Fernando. I will introduce him after some time. And I also like to welcome Mr. Karthikeyan, who is also a professor of Rajeshwari Engineering College. So he will also be speaking to us. So we have lost a lot of time, so I don't want to take much of your time. So at this outset, I would like to introduce our speaker. எத்தனை பேர் இவரை பார்த்துருக்கீங்க? யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா? இன்றைக்கி தான் பார்க்குறீங்க. So actually, Mr. Rajesh Fernando is a very renowned trainer and motivational speaker. Not in India but across the world, and he has spoken to almost, if I am understanding properly, he has impacted more than 1.5 crore students and teachers and people like you. 1.5 கோடி மக்கள் கிட்ட அவர் பேசியிருக்கார். நீங்கள் எத்தனை பேர்கிட்ட பேசியிருப்பீங்க? நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட தான் பேசுகிறீங்க. So he has traveled almost 20-25 countries. Our Indian இருந்தாலும் now he is stationed in UAE, United Arab Emirates. அவரை வந்து நம்ம ஸ்கூலுக்கு வேறு ஒரு காலேஜ் ஸ்பான்சர் பண்ணி நம்ம கூட பேசுகிறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்க. So he has already created lot of records
அதை பற்றி அவங்களே 2-3 சொல்லுவாங்க. பட் he is having almost 14 world records. Basically he is a magician also. ஸோ அவங்க கொஞ்சம் மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பண்ணுவார். So with this brief introduction, I want to hand over the mic to Brother Rajesh Fernando. Thank you. Let me at the very outset wish all of you a great good afternoon to each one of you. Okay. முதல்ல எங்களுடைய மன்னிப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Today we had 4 sessions. அதுக்காக I am not taking that as an excuse. We planned out the nearby campus, but while we were coming, we had heavy traffic on the way. I apologize for wasting your precious time. Okay? ஒரு சில பேருக்கு நான் நன்றி சொல்லணும். While I thank them, would you please join together and clap for them? Can you do that? Okay? Number one, இங்கே நான் சொல்ல போகிற மனிதருடைய அவங்க இங்கே இல்லை. But I want to still thank the YMCA coordination for coordinating this Daniel School for us this afternoon. அப்போ blessing sir நிறைய ஸ்கூல்ஸ் கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க, இங்கே இல்லை. அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு கை தட்டிடலாமா? ஓகே. மிஸ்டர் பிரேம் டேனியல் சார் இமிடியேட்டாக ஷெட்யூல் பண்ணி இந்த ஒரு வாய்ப்பை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச் சார். Along with that, I want to thank the headmistress, the teachers, and you, my dear lovers. Okay. நான் சில விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது என்ஜாய் பண்ணுங்க, அட் த சேம் டைம் ரொம்ப கவனமாக நீங்கள் கேளுங்க. அப்போ நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவையான விஷயங்கள் கிடைக்கக்கூடும். இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் என் கை காலெல்லாம் வேகமாக வேலை செய்ய போகுது. அப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வந்துருக்கு. பேசாமல் நல்ல த்ரோ இருக்குது இந்த மைக், பேசாமல் கழுத்தில் கட்டிட்டு நான் பாக்கெட்டில் வச்சுட்டா அது பாட்டுக்கு அது நல்ல ரீச்சும் கிடைக்கும் எனக்கு. ஸோ ஐ வில் பி ஏபிள் டு ஆழம் ஆழம் ஆர்வம் ஆர்வம் அளவு அளவு அறிவு அறிவு ஆற்றல் ஆற்றல் அர்ப்பணம் அர்ப்பணம் அற்புதம் அற்புதம். ஆக்கம் சொல்லும் பொழுது, உங்களுடைய வெற்றியின் பாதையை நீங்கள் உருவாக்கும் பொழுது, நீங்கள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம், தேவையில்லாத பயம் மாத்திரம் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள வராத மாதிரி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். எல்லாரும் சொல்லுங்க பயம். இன்னும் ஒரே முறை. ஆங்கிலத்தில் பயத்துக்கு என்ன சொல்றாங்க? ஃபியருடைய ஸ்பெல்லிங்கை எல்லாரும் நிதானமாக நிறுத்தி சொல்லுங்க. இந்த FEARக்கு நிறைய விரிவாக்கங்கள் இருக்கு. யாருக்காவது ஒரு விரிவாக்கம் தெரியுமா? சொல்லுங்க. ஃபேஸ். One minute. I want to listen to him. Yes. Face every day and run. Give a good clap. Very good. இன்னொரு ஸ்கூல்ல ஒரு பையன் சொன்னா forget everything and run அப்படின்னா. ஓகே, உங்களுக்கு தேவையான ஒரு விஷயத்தை சொல்றேன். FEAR, false evidence appearing real. False. கவனமா கேளுக்கண்ணு. எக்ஸாம் வந்துட்டு இருக்குது, உங்க வாழ்க்கைக்காக சில விஷயத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். ஃபால்ஸ், பொய்யான எவிடன்ஸ், சாட்சிகள். இந்த பயத்துடைய வேலை என்ன தெரியுமா? இல்லாத விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கிற விஷயத்தை இல்லாத மாதிரியும்
நம்மளை நம்ப வச்சு கழுத்து இருக்கிற வேலை தான் இந்த பயத்துடைய வேலை. ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுக்குறேன். நீங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. அவங்க பயப்படுறது ஒரே ஒரு விஷயம். எதுக்கு? எக்ஸாம். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை சின்சியராக பண்ணுவாங்க. என்னது? படிக்கிறதா? ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க. என்ன தெரியுமா? கடவுளே, இன்னைக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ஈஸியாக இருக்கணும் கடவுளே. ஈஸின்னு நீங்கள் ப்ரேயர் பண்ணுறப்போ இந்த பயம் இருக்குதே உங்கள் மனசோட பேசிக்கிட்டே இருக்கும். உங்களை குத்தி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும். நீங்கள் நல்லபடி நான் ஈஸியாக இருக்கணும்னு வேண்டுற நேரத்தில் கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னு கேட்கும். அப்போ நீங்களும் ஐயோ கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? நீங்கள்லாம் ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆயிடுச்சுல்ல, நீங்கள் பிளான் பண்ணுவீங்க. என்ன இருந்தாலும் எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் எனக்கு மோரலெஸ் 10th row 11th rowல தான் உட்காருவேன். அப்போ நான் முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குற பையனையோ பிள்ளையோ பார்ப்பேன். கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குற பையனோ பிள்ளையோ கொஸ்டின் பேப்பரை பார்த்து சிரிச்சா நான் ஈஸின்னு நினச்சிப்பேன். கொஸ்டின் பேப்பரை ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டா இன்றைக்கி அவ்வளோதான் கேஸு. உங்கள் கையில் கொஸ்டின் பேப்பரே வரல. முதல்ல கொஸ்டின் பேப்பர் வாங்குற பையனோ பிள்ளையோ கொஸ்டின் பேப்பரை பதட்டத்தோடு பார்த்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கிங்களேன், 11வது ரோவில் உட்காந்துருக்க நீங்கள் முடிவே பண்ணியாச்சு. இன்னைக்கு கஷ்டம் போல உங்கள் கையில் கொஸ்டின் பேப்பர் வரல, ஆனால் பொய்யான ஒரு சாட்சி உங்கள் மனசில் உள்ள பூந்து உங்களை நம்ப வைக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. FEAR false, real. உண்மை உண்மை உண்மைன்னு நம்மளை நம்ப வைக்கும். நீங்களும் அதை கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ப ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா பயம் என்ன தெரியுமா பண்ணும்? ஒரு விஷயத்தை வேகமாக பண்ணும். அழிவுகளையும் சிதைவுகளையும் கொண்டு வரும். பயம் எதெல்லாம் அழிச்சிடுன்னு சொல்கிறேன். நான் சொல்கிற 3 வார்த்தையை ரிப்பீட் பண்ணுவீங்களா? It will destroy your mind. எல்லாரும் சொல்லுங்க மைண்ட். It will destroy your feeling. எல்லாரும் சொல்லுங்க feeling. It will destroy your life. எல்லாரும் சொல்லுங்க life. நான் இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற நேரத்தில் இந்த ஃபேனை மட்டும் அணைச்சிருங்க சார். ஐ வில் ஸ்டார்ட் டெமான்ஸ்ட்ரேட்டிங். நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும்போது உங்களில் சில பேரை நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு கூப்பிடுவேன். எஸ், நீங்கள் மேலே வர்றவங்க பயப்பட வேண்டாம், வெக்கப்பட வேணாம். நான் யாரையும் கேலி கிண்டல் பண்ணுற வழக்கமே கிடையாது. Will you cooperate with me? எஸ்ன்னு தலையாட்டின யாராவது 2 கண்ணுங்களா மேலே வாங்க. யாராவது 2 பேர் வாங்க. யாராவது 2 பேர் வாங்க. யார் வரீங்க? யார் வரீங்க? நிறைய பேர் பேசிக்கிட்டு ஐயோ இவர் ஏதாவது மாட்டி விட்டுருவாரோ. கம் 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 வாங்க கண்ணா. தேங்க்யூ கண்ணா. என்கிட்ட ஒரு நியூஸ் பேப்பர் இருக்கு. ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இருக்கு. Behind also I have an advertisement. கண்ணா, நீங்கள் ஒரே ஒரு தலைப்பு சத்தமாக வாசிப்பீங்களா? இந்த பேப்பரை எடுத்துக்கங்க கண்ணு. இந்த தலைப்பை நல்லா சத்தமாக வாசிங்க கண்ணா. PM and CM minutes to go if held for 30 days on serious charges bills. Very good. என்ன அழகா வாசிங்க. ஆனால் கை மட்டும் லைட்டாக நடுங்கிறத பார்த்தனே. பயம்னா அப்படி தான் இருக்கும். கண்ணா, நீங்கள் உள்ளிருந்து ஏதாவது ஒரு தலைப்பு சத்தமா வாசிங்க கண்ணு. India bet on bills as T20 vice captain. வெரி குட். நீங்களும் நல்லா வாசித்தீங்களே, ஆனா உங்களுக்கு கை நடுங்கலையே, உடம்பே நடுங்கிறத பார்த்தேன். விளையாட்டுக்கு சொன்னேன். 2 பேர் 2 தலைப்புகளை வாசித்தாங்க. இந்த பேப்பரை திறக்க எத்தனையோ தலைப்புகளை நான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். எத்தனையோ இன்ஃபர்மேஷன் நான் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அதே போலதான் I want to tell you students, இங்கே உட்கார்ந்துருக்க ஒவ்வொருத்தருக்குள்ளேயும் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்கு, நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அந்த ஐடியாஸை உலகத்துக்கு கொண்டு வரணும்னா உங்களுக்கு தேவையானது கொஞ்சோண்டு தைரியம். அந்த கொஞ்சோண்டு தைரியத்தை கூட நமக்கு வராமல் பயம் அதை அழிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ அழிச்சிடும்னு சொல்கிற நேரத்தில் இந்த பேப்பரை எடுத்து உங்கள் கண்ணு முன்னாடி துண்டு துண்டாக கிழிச்சி நாசம் செய்ய போகிறேன். இதை கிழிச்சி அவங்க 2 பேர் கையிலையும் கொடுப்பேன். அவங்க 2 பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? அதை நல்லா கிழிச்சி என் கையில் கொடுத்துருவாங்க. ஒரு பிட்டு கூட விடாதீங்க கண்ணு. பத்திரமா கிழிச்சி என் கையில் கொடுத்துருங்க.
நல்லா கிழிச்சு கொடுங்க. உனக்கு தனியாக கொடுக்குறேன் கண்ணா, இதை நல்லா கிழிச்சு கொடுங்க கண்ணா. அவங்க கூட சேர்ந்து நானே என்ன பண்ணுவேன், இந்த பேப்பரை துண்டு துண்டா கிழிச்சு நாசம் செய்கிற நேரத்தில் தேவையில்லாத பயம் நம்முடைய வாழ்க்கைக்குள்ள புகுந்து விட்டால் அழிவுகளும் சிதைவுகளும் மாத்திரம்தான். பரவாயில்லையே, நல்லாவே கிழிச்சிட்டாங்களே. நான் பேப்பரை சொன்னேன். ஓகே, தேங்க்யூ. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பயனுள்ளதா இருந்த இந்த செய்தித்தாள் இப்போ என் கையில் ஒன்றுக்கும் உதவாத ஒரு செய்தித்தாளா மாறிவிட்டது. இட் ஹஸ் பிகம் டோட்டலி யூஸ்லெஸ். எல்லாரும் சொல்லுங்க, யூஸ்லெஸ். இன்னொரு முறை, இன்னும் ஒரே முறை. கண்ணா, இங்கே அழகா உட்காந்துருக்கீங்களே, நான் உங்ககிட்ட ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்குறேன். இங்கே யாராச்சும் நீங்கள் ஒன்றுக்கும் உதவாமல் போனோம், நான் ஒன்றுக்குமே உதவக்கூடாது அப்படின்னு யாராவது நீங்கள் ஆசைப்பட்டு உட்கார்ந்துருக்கீங்களா? இல்லை. எல்லாரும் ஆசைப்படுறது என்னது? நான் வாழ்க்கையில் சாதிக்கணும், நான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணும், அதுதானே? அப்போ நான் சொல்கிறத நல்லா கேளுங்க. உங்களுடைய வாழ்க்கையை கசக்கி போடுறது பயம், உங்களுடைய வாழ்க்கையை நாசம் செய்கிற பயம், உங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே போக ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா அழிவுகள் இல்லை, சிதைவுகள் இல்லை. You will be able to set things right, get everything back again and say, we are not here to see things destroyed. We here to rise up and shine forever in your life. கண்ணா, நீங்க வாசித்தது அதே பேப்பரா? நீங்க வாசித்தது அதே பேப்பரா? உள்ளுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சிருப்பேன்னு சந்தேகப்படுவீங்களே, அதே பேப்பரா? அப்போ என்னால ஒரு செதஞ்சி குழஞ்சி போன பேப்பரை நான் பழையபடி நிலைநிறுத்த முடிஞ்சால் உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்க கையில் இருக்கு. நான் சிதைவுகளும் குலைவுகளும் சுத்தி வந்தாலும் நான் சாதிப்பேன்னு சொல்ற வெறி உங்களுக்குள்ள வந்தாச்சுன்னா படியில கால் எடுத்து வச்சாச்சுன்னு அர்த்தம். மேல வந்த 2 பேருக்கும் நல்ல ஒரு கை தட்டு தட்டுங்க. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நான் மாயாஜாலா வித்தக்காரன் இல்லை. நான் முதல்ல எனக்கு கிடைச்ச வேலை என்ன தெரியுமா? பெங்களூர்ல கார்டன் சிட்டி யூனிவர்சிட்டி அனாவசியமா லீவ் எடுக்காம நீங்க வரணும்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் எனக்கும் சொன்னாங்க. ஆனா 2 வாரம் கிளாஸ் முடிச்ச உடனே எங்க சேர்மன் சொன்னாரு, டெய்லி நீங்க காலேஜுக்கு வர வேண்டாம், நீங்க வாரத்தில் ஒரு வாட்டி வந்தா போதும், மாசத்துல ஒரு வாட்டி வந்தா போதும். எதுக்கு இப்படி சொல்றாங்க? நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமான்னு சொல்லிட்டு எங்க சேர்மனை பார்த்து கேட்டேன், சார் ஏதாவது தப்பு இருந்தா சொல்லுங்க சார், நான் மாத்திக்கிறேன். எங்க சேர்மன் சொன்னாரு, நோ ராஜேஷ், உன் மேல எந்த தப்பும் இல்லை. ப்ராப்ளம் என்னன்னா, நீ கிளாஸ் எடுக்கிற நேரத்தில் பக்கத்து கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிற பசங்கள்லாம் ஜன்னல் வெளியே எட்டி எட்டி உன்னையே பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. அதனால தான் நாங்கள் சொன்னோம் மாசத்துல ஒரு வாட்டி வான்னு. கண்ணா ராஜா, I want to tell you, இந்த மாதிரி நீங்க 11th 12th வர்ற நேரத்தில் உங்க டீச்சர்ஸ் வந்து உங்ககிட்ட யார்கிட்டையாவது நீ 12th முடிச்சுட்டு நீ என்னப்பா பண்ண போற அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, நீங்களும் மார்க்கு வந்த பின்னாடி தான் நான் அதை பற்றி யோசிக்கலாம் இருக்கிறேன் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா உங்க டீச்சர்ஸ் என்ன தெரியுமா நினைப்பாங்க? இந்த புள்ள என்ன பண்ணணும்னு கூட தெரியாமலையா இன்னும் நாளும் சுத்திட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அப்போ நீங்க எப்படி இருக்கணும்னா, இன்னும் ஆழமா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும். இதுக்கு ஒரு கதை இருக்குது, சொல்லட்டுமா? கதை சொன்னாதான் நல்லா கேட்பீங்களே. மும்பையில் பெரிய ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற பையன் தனக்கு சொல்லி கொடுத்த ஹெட் மாஸ்டர் ரிட்டையர்ட் ஆக போறாருன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே மும்பையிலிருந்து சென்னை வரைக்கும் வந்தான் ஃப்ளைட்டில். ஹெட் மாஸ்டரை பார்க்க வர்ற பையன் கையில் 2 செடி எடுத்துட்டு வந்தான். ஹெட் மாஸ்டரை பார்த்துட்டு, சார் நனவு இருக்கா சார்? உடனே எப்படி மறக்க முடியும், வாழு பையன் ஆயிடுச்சே நீ அப்படின்னு ஹெட் மாஸ்டர் சொல்வார். அப்போ சார் நான் இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை சார், ரொம்ப மாறிட்டேன் சார். அப்படியா, கையில் என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்கிற அப்படின்னு கேட்டார். சார் மறந்தே போயிட்டேன் சார். சார் நீங்கள் நாங்கள்லாம் அசம்பிளியில் நிற்கும் போது அடிக்கடி சொல்லுவீங்க சார், மரம் வளர்ப்போம்னு. சார் நீங்கள் ரிட்டையர்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த செடியை நம்ம ஸ்கூல் ஓரத்தில் எங்கேயாவது நட்டலாம் சார். நானும் கொஞ்ச நாள் இருந்து தண்ணி ஊற்றிட்டு போகிறேன் சார்.
யார் செடி வேகமாக வளருதுன்னு பார்க்கணும் சார். ஹெட் மாஸ்டர் நினச்சார், வந்திருக்குவன் சும்மா வரல, வம்பிழுக்கிறதே வந்திருக்கிறான், எதுக்கு இவனை சீக்கிரம் அனுப்பிவிட வேண்டியதான்னு ஹெட் மாஸ்டர் நினச்சார். இல்லைப்பா, என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் செரிமனிலாம் 2 வாரம் கழித்து தான் பண்ண போகிறாங்க. பரவாயில்ல சார், நான் இருந்தே பார்த்துட்டு போகிறேன் சார் அப்படின்னா. இவன் இந்த செடியை நட்டினா தான் இவன் போவான் போல அப்படின்ட்டு, இந்த சனிக்கிழமையே வந்துரு, செடியை நம்ம நட்டிடலாம் அப்படின்னாங்க. கரெக்டாக சனிக்கிழமை வந்துட்டான். வந்துட்ட உடனே ஹெட் மாஸ்டரும் பையனும் ஸ்கூல் ஓரத்தில் போய் செடியை நட்டினாங்க. இந்த பையன் இளமையான வயசு, என்ன மாதிரி நல்லா வாட்ட சாட்டமாக பாடி பில்டர் மாதிரி இருந்தான். எக்ஸ்கியூஸ் மீ, ஏன் இப்போ சிரிச்சிங்க? சாருக்கு தெரியும் தினமும் என்னையை கொண்டு போய் ஒரு ஹோட்டலில் போட்டுருவாங்க. நான் என்னையே கண்ணாடியில் பார்த்துட்டு எனக்கே நான் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துப்பேன். ராஜேஷ், நீ 6 பேக். சார் இப்படி தான் சார், இந்த பசங்க சிரிக்கிற மாதிரியே எல்லாரும் சிரிச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஒரு நாள் ஒரு பையனை பிடிச்சி கேட்டேன், ஏன்பா சிரிக்கிற அப்படின்னு கேட்டேன். அந்த பையன் சின்சியராக சொன்னான், சார் நான் ஒன்று சொல்கிறேன், தப்பாக நினைக்க மாட்டீங்க தானே சார்? தப்பாகவே நினைக்க மாட்டேப்பா. அப்போனா நான் சொல்கிறேன் சார், நீங்கள் 6 பேக் இல்லை சார், நீங்கள் 6 பேக் சார் அப்படின்னா. பரவாயில்ல. அப்போ அந்த பையன் என்ன தெரியுமா பண்ணான்? கை நிறையா தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து அவனுடைய செடிக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றினான். மொபைல்லையே ஆப் வச்சுருந்தான். வீடு வரைக்கும் உரத்தை வர வச்சான். அவனுடைய செடிக்கு நிறைய தண்ணி ஊற்றினான். நான் நிறைய உரத்தை போட்டான். அவனுடைய மரம் செடி வேகமாக மரமாக வளர்ந்துச்சு, உயரமாக வளர்ந்துச்சு. பாவம் ஹெட் மாஸ்டர் தளர்ந்து போயிட்டார். கொஞ்சம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினார். அவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வச்ச காசில் உரத்தை போட்டார். அவருடைய செடி மெதுவாக தான் வளர்ந்துச்சு, குறைவாக தான் வளர்ந்துச்சு. இவன் பாட்டுக்கு தண்ணியை ஊற்றிட்டு ஊருக்கு போக வேண்டியது தானே. ஹெட் மாஸ்டர்கிட்ட அடிக்கடி பார்த்து சொன்னான், பெருசாக மரம் வளர்ப்போன்னு சொன்னீங்க, சின்ன செடி கூட உங்களுக்கு வளர்க்க தெரில அப்படின்னா. ஹெட் மாஸ்டருக்கு கோபமாக வந்துச்சு, ஆனால் அடக்கிக்கிட்டாரு. ஒரு நாள் வருதா புயல் மாதிரி ஒரு புயல் ஒன்று அடிச்சுது. அடித்த வேகத்தில் பையனுடைய மரம் வேரோட பிச்சுக்கிட்டு போச்சு. ஆனால் ஹெட் மாஸ்டருடைய மரம் அங்கங்கே ஆடி அசைஞ்சி ஸ்ட்ராங்காக நின்றுச்சு. அப்போ பையன் வந்து ஹெட் மாஸ்டரை பார்த்து கேட்டான், உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தானே தண்ணியை ஊற்றினேன், உங்கள் கண்ணு முன்னாடி தானே உரத்தை போட்டேன், ஏன் மரம் பிச்சுக்கிட்டு போச்சு, உங்கள் மரம் ஸ்ட்ராங்காக நிற்குது? ஹெட் மாஸ்டர் சொன்னார், தேவைக்கு அதிகமாக தண்ணி ஊற்றினேன், தேவைக்கு அதிகமாக உரத்தை போட்டேன். உன்னுடைய மரத்தின் வேர்கள் மேலே ஊற்றின தண்ணியை குடிச்சிக்கிட்டு ஜாலியாக மேலேயே படர்ந்துருந்துச்சு. ஆனால் நான் தேவைக்கு குறை தான் தண்ணி ஊற்றினேன், தேவைக்கு குறை தான் உரத்தை போட்டேன். என்னுடைய மரத்தின் வேர்களுக்கு தாகம் எடுக்கும் நேரத்தில் பூமிக்கு அடியில் இட் வெண்ட் இன் சர்ச் ஆஃப் வாட்டர் beneath தி earth. அதுக்கு பலம் தேவை இருக்கிற நேரத்தில் இட் வெண்ட் இன் சர்ச் ஆஃப் மினரல்ஸ் இன்டு த ராக்ஸ். என்னுடைய மரத்தின் வேர்கள் ஆழமாக ஊன்றி நிற்கிறது என்று சொன்னாங்க. கண்ணா ராஜா, நீங்கள் இப்போல்லாம் 10th 11th 12th எல்லாத்துக்கும் வந்தாச்சு. இதுக்கு மேலே நீங்கள் ஆழமாக யோசிக்க வேண்டியது எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆழம் ஆழம். கண்ணா, என்கிட்ட ஒரு பேக் இருக்கு. இந்த பேக் எதுக்காக காமிச்சேன்னா, சார் என்னைய ஒரு பர்த்டே பார்ட்டிக்கு கூப்பிட்டாங்க. கண்ணா, பர்த்டேக்கு போகிறேன்னா வெறுங்கையோட போக முடியுமா? கிஃப்ட் வாங்கிட்டு போகணும்ல. நானும் ஒரு கடைக்கு போய் கிஃப்ட் வாங்கலான்னு போனேன். அங்கே என்ன தெரியுமா, இந்த பேக்கில் தான் கிஃப்ட் எல்லாம் போட்டு கொடுத்தாங்க. அப்போ அந்த பேக் நல்லா இருந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணேன், கிஃப்டை பையன்கிட்ட கொடுத்துட்டேன், பேகை நான் வச்சுக்கிட்டேன். அதனால் இப்போ எதுவும் வைக்கல, எம்டியாக தான் இருக்கு. எல்லாம் சொல்லுங்க, எம்டி எம்டி எம்டி. தினமும் ஸ்கூலுக்கு வந்துட்டு ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு நான் போயிட்டு என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்குற நேரத்தில் எனக்கு இன்னும் நான் யோசிக்கவே இல்லைன்னு சொன்னால், யூ வில் ஃபைண்ட் தட் எம்டினஸ் இன்சைட். இந்த ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு போகிற ஒவ்வொருத்தரும் வெறுமையோடு வெளியே போகக்கூடாது, நிறைவோட வெளியே போகணும். அப்படி வெளியே போகணும்னா நான் சொல்ல எல்லாரும் திரும்ப சொல்லுவீங்களா? எல்லாரும் சொல்லுங்க, இன்றும் என் கடமையோடு முடிவதல்ல என் பள்ளி வாழ்க்கை, நாளையும் என் குறிக்கோளும் என்ன என்ன
என்ன அப்படின்னு தினமும் ஏங்கிக்கிட்டே ஸ்கூலுக்கு வந்து பாருங்க. ஏங்கிக்கிட்டே ஸ்கூலுக்கு வர்ற பிள்ளைங்க, நீ வெறுமையோடு வெளியே போக மாட்டியா, அழகான பரிசை போல மாறி விடுவாயா. இன்னொன்னு வேணுமா? இன்னொன்னு வேணுமா? அப்போ இன்னொரு முறை சொல்லுங்க. இன்றும் என் கடமையோடு முடிவதல்ல என் பள்ளி வாழ்க்கை, நாளையும் என் குறிக்கோளும். டாக்டரா, என்ஜினியரா, இல்லாட்டினா இவங்களெல்லாம் உருவாக்குற டீச்சரா? என்ன 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 அப்படின்னு ஏங்கிக்கிட்டே ஸ்கூலுக்கு வந்து பாருங்க கண்ணு. ஏக்கத்தோட வர்ற ஒவ்வொரு மாணவனும் you will rise up and shine forever in your life. போதுமா? இன்னொன்று வேணுமா? வேணுமா? தினமும் உங்கள் கிளாஸில் உங்கள் டீச்சர் தொண்டைகளையே கற்றுன்னு கத்துறாங்க. அப்போ டீச்சர் கேட்பாங்க, இன்னொரு முறை சொல்லிக் கொடுக்கட்டா அப்படின்னு கேட்குற டீச்சர்கிட்ட அவன் உண்மையிலேயே டவுட்டுன்னு கேட்குற பையன் ஆமான்னு வாயை திறந்து சொல்கிறதுக்குள்ள உனக்கு ஸ்கூல் முடிய போது பெல் அடிக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்ச நீ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்கிட்ட என்ன சொன்ன? சும்மாறா. கண்ணா ராஜா, இன்னொன்று வேணும் தானே? அப்போ இன்னொரு முறை சொல்கிறேன் கண்ணு, நல்லா சொல்லுங்க. இன்றும். சார் எனக்கு என்ன தெரியுமா சார் மேடம், ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நிறைய ஸ்கூலுக்கு போனால் என்கிட்ட ஒன்று சொல்லுவாங்க, எங்கள் பசங்கள்லாம் சொல்லி கொடுத்தா கிளிப்புள்ள சொல்லி கேட்குற மாதிரி கேட்பாங்கன்னு. ஆனால் எனக்கு இதுதான் கிளிப்புள்ள சொல்லி கேட்குறதுன்னு தெரியவே தெரியாது. நானும் இன்றும் அப்படின்னா அங்கே இடையில ஒரு பையன் இன்றும் என்ன நல்லா கவனிக்கிறான் சார். ஐயோ, அப்படிதான் கவனிக்கணும். ஓகேயா? வெரி குட். இன்றும் என்ன என் பள்ளி வாழ்க்கை, நாளையும் என் குறிக்கோளும். என்ன 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 அப்படின்னு தினமும் ஏங்கிக்கிட்டே வந்து பாரு கண்ணு. You will rise up and shine forever in your life. போதுமா? கண்ணா, புரிஞ்சு போச்சு கண்ணு, புரிஞ்சு போச்சு. பசங்கள்லாம் இப்ப பாரு 3 எடுத்துட்டாரு பாரு. இப்ப மாத்தி விடுறேன் பாரு இவரை. நான் போதுமான்னு கேட்டா பின்னாடி உட்கார்ந்துருக்க பசங்க இன்னொன்னு வேணும் சார். கண்ணா, ஒரு நல்ல டீச்சருக்கு என்ன தெரியுமா அறிகுறி? பசங்கள்லாம் எத்தனை முறை கேட்டாலும் அவங்க சடையாம சொல்லி கொடுத்துட்டே இருப்பாங்களாம். எத்தனை முறைனாலும் கேளுங்க கண்ணு, நான் பாட்டுக்கு சடையாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். எல்லாரும் பின்னாடி ரோல சில பசங்களுக்கு தெரியல, அதனால எல்லாரும் சேர்ந்து நல்லா சத்தமா அவங்களுக்கு சொல்லுங்க. இன்றும் என் கடமையோடு முடிவதல்ல என் பள்ளி வாழ்க்கை, நாளையும் என் குறிக்கோளும். பின்னாடி உட்கார்ந்திருக்க பசங்களுக்காக எல்லாரும் நல்லா கேளுங்க. என்ன 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 கேட்க கேட்க நான் ஒரே விஷயம் தான் சொல்றேன். கேட்டாலும் இதுல இல்ல. ஏன் தெரியுமா அப்படி சொன்னேன்? நான் தான் முதலே சொன்னேன்ல, நான் மேஜிக்காரன் கிடையாதுன்னு. அதுலயும் ஒரு பொண்ணு இங்க இருந்து வேணுமான்னு கேட்டா, சார் வேற ஏதாவது எடுத்து காட்டுறீங்களா சார்? ஏம்மா, உங்க ஸ்கூலுக்கு நான் ப்ராடக்டா விற்க வந்திருக்கிறேன். குட். கண்ணா, எனக்கு 2 ப்ரோக்ராம் முடிச்சு 3ஆவது ப்ரோக்ராம்ல நான் ஸ்டேஜில் நிற்கிறேன்னு எனக்கு களைப்பே தெரில. ஏன் தெரியுமா? உங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுக்கறதுக்கு என்னைய கூட்டு வந்தா நீங்க எனக்கு மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களே. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அமேசிங். ஐ லவ் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். வாவ், வெரி குட், வெரி குட். கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். இந்த கிளாஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா? ஜாலியா இருக்கா?
மத்தியானம் ரொம்ப நேரம் உட்கார்ந்துருக்கீங்க, போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கா? தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கா? பசிக்கிற மாதிரி இருக்கா? நான் உங்களை திட்டுற மாதிரி இருக்கா? திட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன். இப்படி திட்டுறது பிடிச்சிருக்கா சார்? ஒரு பையன் அங்கே நடுவில் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான், நல்லா திட்டுங்க சார், நல்லா திட்டுங்க சார். டீச்சர் சும்மா சொல்லிடக்கூடாது, ஏன்பா இப்படி பண்ணுறேன்னு சொல்லி வாய மூடுறதுக்குள்ள அந்த பையன் எப்படி தெரியுமா பிஹேவ் பண்ணுறான்? ஆ ஆ ஆ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆசிரிய பெருமக்கள் உன்னை திட்டி திருத்தும் பொழுது முகம் சுழிச்சிடாத கண்ணு, முகம் கோணிடாத கண்ணு. உன்னை திட்டி திருத்துற டீச்சர், நீ பாட்டுக்கு 12 முடிச்சுட்டு நீ வேகமாக இந்த ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு போயிடுவ. ஆனால் உன்னை திட்டின டீச்சர் ஸ்டாஃப் ரூமில் அவங்க என்ன தெரியுமா பேசிப்பாங்க? அவன் இருந்த வரைக்கும் கொஞ்சம் சேட்டக்கார பையனாக இருந்தாலும் காலையில் என்கிட்ட வந்து குட் மார்னிங் சொல்ல மறக்கவே மாட்டான். வீட்டுக்கு போகிறப்போ குட் ஈவினிங் மேடம் சொல்லுவான். ஆனால் ஸ்கூலை முடிச்சுட்டு போனது தான் சரி அப்படின்னு அவங்க உன்னை நினச்சி ஏங்குவாங்க. அந்த மாதிரி டீச்சர்ஸ் தினமும் ஒன்றையே சுற்றி சுற்றி வர்றாங்களே, அவங்கள மட்டும் நீ டோன்ட் இக்னோர் தெம். ஓகே ஓகே ஓகே, பரவாயில்ல. கத்தி கிச் கிச் தொண்டையில் கட்டிக்க போகுது. ஓகே, பட் ஆர் யூ என்ஜாயிங்? நான் சொன்ன 2 பாயிண்ட் மறந்துடாதீங்க. ஆக்கம், ஆழம். 3வது நான் சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், ஆர்வம். ஆர்வம் ஆர்வம்னு சொல்லும் பொழுது நான் நல்ல ஒரு விஷயத்தை நான் எடுத்து நான் வந்து உங்களுக்கு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறேன். கண்ணா, இதை பார்க்கும்போது ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், பார்த்துட்டு இருக்க யாரும் கண்ணை மூடாதீங்க, அப்புறம் நான் ஏமாத்தணும்னு சொல்லாதீங்க. ஓகே, என்கிட்ட ஒரு செயின் இருக்குது, என்கிட்ட ஒரு வளையம் இருக்கு. இந்த வளையம் பாவம் அந்த சாரும் தான் நல்லா கவனிக்கட்டுமே. உங்க பின்னாடியே சாரு யாரு கத்துறாங்க, யாரு சேட்டை பண்றாங்கன்னு அந்த மாதிரி பார்க்கறதுக்கு வச்சிடாதீங்க. கண்ணா, சரி, நான் ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்கணும், அதுக்கு கரெக்டா பதில் சொல்லுங்க. ஓகேயா? எல்லாரும் சொல்லுங்க, ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இன்னொரு வார்த்தை சொல்றேன், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். நான் உங்ககிட்ட கேட்கிறேன், பக்கத்துல யார் எதை சொல்றாங்கன்னு கேட்டு சொல்லாதீங்க. உங்க மனசுல எது தோணுதோ அதை ஃப்ராங்கா ஒரு முறை சொல்லுங்க. இந்த வயசுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியமா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ரொம்ப முக்கியமா? என்னது? ஷுவரா? கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்க. என்ன? கொஞ்சம் யோசித்து சொல்லுங்கன்னு சொல்ல உடனே கன்ஃபியூஷன்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சரி, நான் உங்களையே டிசிஷன் எடுக்க வைக்கிறேன். நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்றேன், அப்புறம் திருப்பி இதை கேட்கிறேன். 2010 மே 25ஆம் தேதி ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு. உங்க வயதுல இருக்கிற 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவன், 12ஆம் வகுப்பு முடித்த மாணவன் ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்தவன். அவனுடைய பேர் ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ். அவங்க அப்பாட்ட சொன்னான், நல்லா கவனமா கேளுங்க. அவங்க அப்பாட்ட சொன்னான், நான் பைலட்டா ஆகணும்ப்பா அப்படின்னா. அவங்க அப்பாவும் அவனை எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தாருன்னா, ஃப்ளையிங் அகாடமியில் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க. அந்த சேர்த்த அந்த ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் சில நாட்கள்லேயே எப்படி தெரியுமா பேர் வாங்கினா, அவனை மாதிரி இன்னைக்கு வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெயினியே கிடையாதுன்னு சொல்லி பேர் வாங்கினான். அவ்வளோ தூரத்துக்கு திறமைசாலி. அப்போ அவனுடைய நல்ல தியரி கிளாஸ் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வரும் பொழுது, உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும், பைலட்டா உங்களை அங்கே ஆஃபீஷியலாக ஆக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் கொடுப்பாங்க. ஐ வாண்ட் என்டையர் அட்டென்ஷன்.
இவ்வளோ பேரில் ஒருத்தர் மட்டும்தான் இன்னும் டிஸ்ட்ராக்டடாக இருக்கிறாங்க. அந்த எல்லாருடைய அட்டென்ஷன் எனக்கு வேணும். ஏன்னா உங்களுடைய வாழ்க்கைக்காக நான் ஒரு கேள்வி கேட்க போகிறேன். டோன்ட் டாக் டு எனிபடி. நல்ல கவனமாக கேளுங்க இந்த ஒரு விஷயத்தை. ஓகே, இப்போ ஃப்ளையிங் ஹவர்ஸ் மெயின் பைலட்டு கூட இவனை கோ பைலட்டாக அனுப்புவாங்க. இப்போ என்னாச்சு, கொஞ்ச நாள் தான் போனாங்க. அதுக்குள்ள 2010 மே 25 வந்துச்சு. இப்போ 238 பேசஞ்சர்ஸ் ஃப்ளைட்டுக்குள்ளே உட்காந்துருக்காங்க. அங்கே திடீர்னு மெயின் பைலட்டுக்கு ரொம்ப உடம்பு சரியில்லாமல் ஆச்சு. இப்போ இன்னொரு பைலட்டுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் அந்த மெயின் பைலட் சொன்னார், சார் நீங்கள் ஆண்ட்ரியா லூபர்ட் சின்ன பையன் சொல்லிட்டு நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் மாதிரி இப்போ வரைக்கும் இந்த மாதிரி பைலட் கிடைக்காது. பயங்கர திறமசாலி. நீங்கள் யோசிக்காதீங்க. கிவ் him the opportunity. நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன், கிவ் him the opportunity. அவன் இந்த ஃப்ளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணி லேண்ட் பண்ணுவான்னு சொன்னாங்க. எதுக்கும் ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ்டையும் கேட்டுக்கலான்னு சொல்லிட்டு ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி 238 பேசஞ்சர்ஸ் ரெடியாக இருக்கிறாங்க, ஃப்ளைட்டை கேன்சல் பண்ண முடியாது. உன் கூட வர வேண்டிய மெயின் பைலட் உடம்பு சரியில்லாமல் இருக்கிறார். வாண்ட இந்த ஒரு வாய்ப்பு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுத்தா இந்த ஏர்க்ராஃப்டை நீ ஃப்ளை பண்ணி லேண்ட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டாங்க. ஆண்ட்ரியா லூபர்ட் சொன்னான், நான் ஈஸியாக லேண்ட் பண்ணிவிடுவேன் சார். அப்போனா அவன்கிட்ட சொன்னாங்க, கேப்டன் யூ மே கோ டு த ஃப்ளைட், நீங்கள் டெக்கை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. உள்ளே போயிட்டு ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணான். எல்லாமே அவனுக்கு அத்துப்படி எல்லாத்தையும் ரெடி ஆகிட்டு நவ் யூ கேன் டேக் ஆஃப்னு சொல்லும் பொழுது ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் ஃப்ளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணான். எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டாங்க. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் டேக் ஆஃப். ஃப்ளைட் அப்படி கிளைட் ஆகி கொஞ்ச நேரத்துக்குள்ளே 36,000 ஃபீட் ஆல்டிடியூடில் போய் நின்றுச்சு. அப்படியே பறந்து கொண்டு இருக்கிற நேரத்தில் கேப்டன் ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் அங்கே ஏர் கண்ட்ரோல் டிராஃபிக் ரூமில் பேசிக்கிட்டே வந்தான், கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தான். அங்கேயும் எல்லாம் நல்லபடி போய்ட்டு இருந்துச்சு. 1 hour 3 minutes கம்யூனிகேஷன் கட் ஆயிடுச்சு. அங்கே ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோல் திரும்ப கேட்டாங்க, கேப்டன் நாங்கள் பேசுகிறது கேட்குதா? நீங்கள் பேசுகிறது எங்களுக்கு கேட்கவே இல்லை. கேப்டன் எனி எமர்ஜென்சி, ஏதாச்சும் எமர்ஜென்சியா? ஆல்ப்ஸில் போய் மோதி வெடிச்சு 238 பேர் அவனோட சேர்த்து செத்து போயிட்டாங்க. ரீசெண்டாக ஏர் இண்டியா ஃப்ளைட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு. 3 மாதத்துக்கு எல்லாரும் இதை பற்றியே பேசினாங்க. இப்போ யாருக்காவது பேசுகிறாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்குங்க, எல்லாம் மறந்து போயிட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் அன்னைக்கும் நடந்துச்சு. முதல் 3 மாதம் பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க, அப்புறம் மறந்து போயிட்டாங்க. ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொன்னார், நான் நியூஸ் பேப்பருக்கு பேட்டி கொடுக்கணுன்னாரு. எதுக்கு? அன்னைக்கு 2010 மே 25 நடந்த ஆக்சிடென்ட்லுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் எனக்கு தெரியும். என்ன டீட்டெயில்? அன்னைக்கு இந்த ஃப்ளைட்டை டேக் ஆஃப் பண்ணது ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் தானே? ஆமாம், ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் என்னுடைய பேஷண்ட். எதுக்கு? ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸுக்கு ஒரு ரேர் ஐ இன்ஃபெக்ஷன் இருந்துச்சு. அவங்க சொன்னாங்க, நீ கரெக்டாக அந்த ஐ இன்ஃபெக்ஷன் சரியாக போனாதான் நீ பைலட்டாக கண்டினியூ பண்ண. ஒரே ஒரு விஷயந்தான் பண்ணும் கண்ணு, உன்னை மட்டும் உள்ளுக்குள்ளே சின்ன இடத்த பிடிச்சாச்சுன்னா அப்படியே உன்னுடைய மனசு அழிச்சிடும், உன்னுடைய ஃபீலிங், கான்ஃபிடென்ட் ஃபீலிங் அழுத்து விடும். அப்போ பயத்திலே வாழ்ந்த ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் 2 முறை தற்கொலை முயற்சி எடுத்த அவனுக்கு இந்த டாக்டர் தான் அவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருந்தார். அதுக்குள்ளே 2010 மே 25 ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸுக்கு வாய்ப்பை கொடுக்கலான்னு சொல்லி அந்த வாய்ப்பை கொடுத்தா கேஸை எப்படி தெரியுமா க்ளோஸ் பண்ணாங்க? ஒருவேளை ஆண்ட்ரியா லூபர்ட்ஸ் அன்னைக்கு எடுத்த முயற்சி 3வது தற்கொலை முயற்சியாக இருக்கலாம் என்று கேஸை க்ளோஸ் பண்ணாங்க. ஒருத்தன் வாய்ப்பு கையில் கிடச்சிது, ஆனால் அவன் பொறுப்பெடுக்காதனால, ரெஸ்பான்சிபிளாக இல்லாதனால 238 உயிர் போயிடுச்சா? ஒரு பையன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காதனால அந்த ஃபுல் கிளாஸுமே கெட்ட பேர் வாங்கிடும். ஒரு பொண்ணு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்காதனால அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு கட்டி எழுப்பின அந்த ஸ்கூலுக்கே கெட்ட பேர் வந்துடும். இப்போ சொல்லுங்க கண்ணு, உன் கையில் வாய்ப்பு இருக்குது, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் இம்பார்ட்டண்ட்?
கண்ணா என் பையன் இந்த ஸ்கூலில் படித்தா நல்லா வருவான்னு உனக்கு உங்கள் அப்பா அம்மா வாய்ப்பை கொடுத்துட்டாங்கடா கண்ணு. ஆனால் உங்களுடைய டீச்சர்ஸும் உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டும் உங்ககிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறது என்ன தெரியுமா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்போ நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அப்போனா உன் கையில் இந்த கொடுத்துருக்காங்களே இந்த சப்ஜெக்ட், அப்போ நீ உனக்குன்னு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்தாங்களே 11th and 12th, அப்போ நீ அதை எப்படி தெரியுமா நீ அதை எடுத்துக்கொள்ளணும்? ஆர்வத்தோடு செயல்படணும். இப்போ நான் சொல்கிறேன், நல்லா கேட்டுங்க. ஆர்வத்தோடு செயல்படும் பொழுது கீழே விழுற தருணம் வரவே வராதாம். இப்போ இந்த செயினை, இந்த வளையத்தை நான் கீழே போடக்கூடாதுன்னா ஒரு வழி இருக்கு. இந்த செயினை எடுத்து நான் பேலன்ஸ் பண்ணணும். இந்த செயினை ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று இணைக்கணும். அப்படி இணைத்தால் மட்டும்தான் இந்த வளையம் கீழே விழாத மாதிரி நான் பாதுகாத்து கொள்ள முடியும். ஆர்வமும் அது போலதான், பிரிக்க முடியாத ஒரு பிணைப்பாம். மாணவர்களாகிய உனக்கும் நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவுக்கும் இடையில உள்ள பிணைப்பாம். நீங்கள்லாம் ஆர்வத்தோட அறிவை தேட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாதாம், அதை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களும் கைவிடாராம். நல்ல கவனமா பாருங்க. நான் என்ன பண்றேன்னா, இந்த ஸ்டாண்டில் இந்த செயினை போட்டாச்சு, இந்த 2 சைடையும் லாக் பண்ணியாச்சு. இந்த செயினுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. இப்போ நல்ல கவனமா பாருங்க. இந்த வளையத்தை மேலே வரைக்கும் எடுத்துட்டு போயிட்டு மேல இருந்து கையை விட்டா அந்த வளையம் என்ன ஆகும்? பிராக்டிக்கலா சொன்னீங்க. நான் சொன்னேன், ஆர்வத்தோட செயல்படும் பொழுது கீழே விழுற தருணம் வரவே வராதுன்னு. கண்ணை மூடாதீங்க கண்ணு. ஆர்வத்தோட அறிவை தேடுற நேரத்தில், ஆர்வத்தோட அறிவை தேடுற நேரத்தில் நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாதாம், அதை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களும் என்னைக்குமே கைவிடவே விடாராம், பிடித்துக் கொள்வார்களாம். புரிஞ்சுது? இன்னொரு முறை செஞ்சு காட்டுறேன். இந்த ஸ்டாண்டோட எடுத்தாச்சு. இப்பவும் நான் திரும்பவும் சொல்றேன், நல்லா கவனமா பாருங்க. ஆர்வத்தோட அறிவை தேடுற நேரத்தில் நீங்கள் தேடுகின்ற அறிவும் கைவிடாதாம், அதை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியர்களும் கைவிடவே விடாராம். பிடித்துக் கொள்வார்களாம். கண்ணா இதை ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்குல்ல? வாங்க கண்ணு, வா. கம் 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 கம். வெரி குட், அழகா கவனிச்சிங்க. வெரி குட் கண்ணா. இதை லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. வெரி குட். இதை ரைட் ஹேண்ட்ல வச்சுக்கோங்க. நான் சொன்னது புரிஞ்சதில்ல? ஆர்வத்தோட நம்ம அறிவை தேடுற நேரத்தில் கீழே விழவே விழவே விழா. இன்னொரு முறை, இன்னொரு முறை, இன்னொரு முறை. நல்லா இது லாக் பண்ணிடலாமா? எஸ். கீழே விழவே விழவே. ஆர்வத்தோட செயல்படுற ஒவ்வொருத்தரும் கீழே விழுற தருணம் வரவே வராதாம், பிடித்துக் கொள்வார்களா? ஆர்வம். நல்ல கை தட்டுங்க. ஆழம், ஆர்வம். அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது கண்ணு. எல்லாரும் சொல்லுங்க, அளவு. அளவு. அளவுன்னு சொல்லும் போது 3 அளவுல கயிறு வச்சிருக்கிறேன். கண்ணா நல்ல கவனமா கவனிங்க. அப்புறம் நான் ஏமாத்தினேன்னு சொல்லாதீங்க. நான் குட்டி கயிறுன்னு வச்சிருக்கிறேன். குட்டி கயிறுன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா உங்களுக்கு பிடிச்சமான வகையில சொல்றேன். எல்லாரும் சொல்லுங்க, அளவுக்கு குறைய. அளவுக்கு குறைய. அளவுக்கு மீறி. அளவுக்கு மீறி. அளவோட. 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 கண்ணா இந்த அளவோட அந்த கயிறை எங்க வைக்கலாம்? இங்க வைக்கிட்டா? இங்க வைக்கிட்டா? ஓகே. இந்த அளவுக்கு மீறின கயிறை எங்க வைக்கட்டும்? இங்க வைக்கிட்டா? இப்ப நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் தொடங்குறேன். நான் சொல்ற மாதிரி சொல்லுவீங்களா? அளவுக்கு குறைய நடக்க கூடாது.
சின்ன வயசுல இருந்து இந்த மாதிரி யாராவது சொல்றது கேட்டிருக்கீங்களா? எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் புரியவே மாட்டேங்குது பார். அதுதான் அளவுக்கு குறைய நடக்க கூடாது. இந்த அளவுக்கு குறைய இருக்கிற கயிறு இருக்குல்ல, இதை எடுத்து என் கையில நல்லா சுத்த போறேன். இதுக்கு நான் என்ன சொன்னேன்? அளவுக்கு குறைய நடக்க கூடாது. இது என்னது? நான் எப்படி சொல்லி கொடுத்தேன்? அளவுக்கு மீறி நடக்க கூடாது. உங்களுக்கு நினைவு இருக்கா? சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க, திரும்ப திரும்ப அதே தப்ப செஞ்சிட்டு இருக்கான் பார். அதுதான் அளவுக்கு மீறி நடக்க கூடாது. அப்ப எப்படிதான் நடக்கிறது? காலாலையா? அளவோட நடக்கணும். எப்படி நடக்கணும்? நான் மூணாவது இதை சுத்திடுறேன். மூணாவது ஓகே. எப்படி நடக்கணும் சார்? உங்க பசங்கள்லாம் எவ்வளவு அலர்ட்டா கவனிக்கிறாங்கன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன் சார். கண்ணா ராஜா கரெக்டா சொல்லுங்க. முதல்ல சுத்தினே அது அளவுக்கு குறையவா அளவுக்கு மீறியா? மேடம் உங்க பிள்ளைங்களை நான் ஏமாத்தவே முடியாது மேடம். எப்படி கவனிக்கிறாங்க சார்? ஐயோ, அளவுக்கு குறைய நடக்க கூடாது. என்னது? ரெண்டாவது நான் எப்படி சொல்ல சொன்னேன்? அழகா சொன்னீங்களே, என்னாச்சு? அப்போ எப்படி நடக்கணும்? அதான் நீங்களே சொல்லிட்டீங்கல்ல, அளவோட நடக்கணும். அளவோட. கண்ணா, நீ அளவோட நடக்கும் பொழுது அதுக்கு தான் டிசிப்ளின். என்னது? அளவோட நடக்கும் போது எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? இந்த பையன் பொறுப்பா நடந்துக்கிறான், அந்த பொண்ணு ரொம்ப கவனமா நடந்துக்கிறது. அதனால அந்த பையனை நம்ம நிறைய வாய்ப்பு கொடுக்கலாம், இந்த பொண்ணுக்கு நிறைய பொறுப்புகளை கொடுக்கலான்னு எல்லாரும் வந்து உங்களை நம்பி சில விஷயத்தை செய்வாங்க. நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவனாக, நம்பிக்கைக்கு பாத்திரவளாக மாறும் பொழுது நீங்க ஓடுற ஓட்டப்பந்தயத்தில் தனி ஆளே கிடையாது. நீங்க ஓடுற ஓட்டப்பந்தயத்தில் நீங்க எல்லாரும் ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க. எல்லாரும் சொல்லுங்க, அளவு. ஆக்கம் ஆழம் ஆர்வம் அளவு. ஆக்கம் ஆழம் ஆர்வம் அளவு. என்ன அழகா சொல்றாங்க மேடம்? ஆக்கம் ஆழம் ஆர்வம் அளவு. அழகு, வெரி குட். ஆக்கம் ஆழம் ஆர்வம் அளவு. ஒரு வீடை கட்டுறவன் அங்க ஃபவுண்டேஷன் போட்ட பின்னாடி அந்த ஃபவுண்டேஷன்லயே அடுத்த 2 வருஷம் இருந்துப்பேன், அதுக்கப்புறம் வீடை கட்டுறேன்னு நினைப்பானா? ஏதாவது லோனை கீழ வாங்கி அந்த வீடை கட்டணும்னு நினைப்பான்ல. கண்ணா, இப்ப நான் சொன்னது ஆக்கம் ஆழம் ஆர்வம் உன்னுடைய வாழ்க்கையுடைய ஃபவுண்டேஷன். அப்போ உங்க வாழ்க்கையை இன்னும் நீங்க கட்டி எழுப்பணும்ல. அப்ப எப்படி கட்டி எழுப்புவீங்க? அறிவு வேண்டும், ஆற்றல் வேண்டும். உங்க வாழ்க்கையை கட்டி எழுப்புறது 11th and 12th when you have your examination. இப்போ உங்களுடைய திறமை எங்க காமிக்கணும்? அறிவு வேண்டும், ஆற்றல் வேண்டும். வீடை கட்டி முடிச்ச உடனே அடுத்தது என்ன பண்ணுவீங்க? பெயிண்ட் அடிச்சு அழகுபடுத்துவீங்கல்ல. உங்க வாழ்க்கையை எப்படி அழகுபடுத்துவீங்க? அர்ப்பணம் இருந்தால் அற்புதம் நடக்கும். அர்ப்பணித்தால் மட்டுமே உங்க வாழ்க்கை அழகான வாழ்க்கையை மாறும். இல்லை, எங்கள் அப்பா அம்மா அவங்க எல்லாம் தியாகம் தியாகம்னு சொல்கிறாங்க, நான் இப்படி தான் இருப்பேன் அப்படின்ட்டிங்கன்னா, ஐ வில் டெல் யூ மை டி லவ்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வாழ்க்கையை தொலைச்சிக்கிட்டு நிறைய பேர் உட்காருவாங்க. ஆனால் இந்த டைமில் தான் அர்ப்பணித்து விட்டால் அற்புதமான வாழ்க்கையை நீ தெரிந்து கொள்வாயாம். அதுக்கு தான் சொன்னேன், அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. சில விஷயங்களை உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன், ஓகேங்களா கண்ணு? அறிவு பிளஸ் ஆற்றல். அறிவாற்றல் சொல்லுங்க. என்கிட்ட நம்பர்ஸ் அடுக்கி வச்சிருக்கிறேன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேருந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு வரைக்கும்
அடுக்கி வச்ச நம்பரை எல்லாரும் நிதானமா நிறுத்தி எல்லாரும் நல்லா வாசிங்க. 4. இதெல்லாம் ஆர்கனைஸ்ட் நம்பர்ஸா டிஸ்ஆர்கனைஸ்ட் நம்பர்ஸா? நான் ஏன் தெரியுமா இதெல்லாம் குழப்பி வச்சேன்? நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போற மனுஷனுடைய வாழ்க்கை மிகவும் குழப்பத்துக்குள்ள இருந்துச்சு. அவனுடைய பேர் என்ன தெரியுமா? மில்கா சிங். அவன் பேர் என்னது? மில்கா சிங். யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் நம்ம இந்தியாவுக்காக ஓட்டப்பந்தய வீரன். ஒலிம்பிக்ல ஓடினான், தங்க பதக்கங்களை வென்றான். அப்போ மில்கா சிங்குடைய வாழ்க்கை ரொம்ப கவலைக்கூடியமா இருந்துச்சு. அவனுடைய அப்பா அம்மா அவனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ மில்கா சிங் அவங்க அக்கா வீட்டில் தான் வாழ்ந்தான். அக்காவுடைய புருஷன் அடிக்கடி அக்காவை பார்த்து திட்டுவார். சும்மா இருக்கிற பிரச்சனை பத்தாதுன்னு உன் தம்பியை வேற வீட்டில் கூட்டி வச்சிருக்கிற, முதல்ல உன் தம்பியை வீட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்லு. ஆனா அக்கா எப்படா தம்பியை வீட்டை விட்டு வெளியே போறதுன்னு சொல்றதுக்கு தெரியாம இருந்தாங்க. ஆனா எப்படியோ அக்கா சொன்னாங்க, தயவு செஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிரு தம்பி. வெளியே வந்த மில்கா சிங் நடு ரோட்ல இருந்தான். கையில காசு இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு இல்லை. கண்ணா ராஜா, நான் இப்போ 10 வார்த்தைகள் சொல்ல போறேன். 10 வார்த்தைகளை நினைவு வைக்கணும்னு சொன்னா கஷ்டம்தான். ஆனா அந்த 10 வார்த்தைகள் ஒன்று நினைவு வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். மில்கா சிங்குக்கு ஒரே ஒரு திறமை இருந்துச்சு, நல்லா ஓடுவேன்னு தெரிஞ்சு கொண்டான். என்ன பண்ணுவான் மில்கா சிங்? ஓடுவான். ஏன் தெரியுமா அதை சொன்னேன்? இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒவ்வொரு பையனும் பிள்ளையும் உங்களுக்குள்ள ஒரு தனிப்பட்ட திறமை இருக்கும். அந்த திறமையை நீங்கள் கண்டறிந்தீர்களா? 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து இப்ப வரைக்கும் வந்தாச்சு, 6 வருஷம். உங்களுடைய திறமை தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களான்னு கேட்டா நிறைய பேர் இன்னும் நான் தெரியலன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா, நீங்க வெளியே போறப்போ ஐயோ எனக்கு வேலையே கிடைக்கல சார், ரொம்ப காம்படிஷன் சார். அந்த காம்படிஷனை யார் கிரியேட் பண்ணது தெரியுமா? நீங்க தான். ஏன் தெரியுமா? எல்லாரும் இதை பண்றாங்க, நானும் கும்பலா அதே இதை தான் பண்ணுவேன்னு சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு நெருக்கடி, வேலை மேல நெருக்கடி வரும். ஆனா உங்களை மாதிரியே ஒரு திறமை இன்னொருத்தனுக்கு இருக்கிறது கஷ்டம். அப்போ உங்களுடைய திறமைய நீங்க அதை எடுத்து ஆப்ரேட் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு ஈக்குவலா யாருமே நிற்க முடியாது. அப்போ பாதி காம்படிஷன் நீங்க வெளியடிச்சிடுவீங்க, மீதி பாதியில தான் you will start moving forward. All of you repeat after me. Operate on your strength. Operate on your strength. அதத்தான் மில்கா சிங். நிதானமா நிறுத்தி சொல்லுங்க கண்ணா. ஆர் யூ run. All of you say run. அவன் ஓடும்போது எந்த ஓட்டப்பந்தயத்தையும் சும்மா ஏனாதானத்துக்கு ஓடல. ஓடும்போது நான் ஒவ்வொரு ஓட்டப்பந்தயத்தையும் ஜெயிச்சே திருவன் நினைச்சு ஓடினான். கண்ணா ராஜா, 11th 12th வந்தாச்சு. நீங்க இந்த ஸ்கூலுக்கு வரும்பொழுது ஏனாதானத்துக்கு வந்துடாதீங்க கண்ணு. புக்கை திறந்து படிக்கும்போது ஏனாதானத்துக்கு படிச்சிடாதீங்க கண்ணு. ஒவ்வொரு புக்கையும் திறந்து படிக்கும்போது நான் ஜெயிக்கணும் நினைச்சு படிச்சுப்பார். ஒரு பாடல் ஒன்று இருக்கிறது, மனம் நினைத்தால் அதை தினம் நினைத்தால் நினைத்ததை முடிக்கலாம். கண்ணா நான் ஜெயிக்கணும். win. All of you spell the word win. W-I-N. கடைசி கார்டு, 2வது வார்த்தை win. கண்ணா நான் சொல்லி கொடுத்த வார்த்தையை மட்டும் மறந்துடாத. கண்ணா நீ ஓடி ஜெயிக்கணும்னு சொன்னா 3 விஷயம் தேவை. அந்த 3 வார்த்தையும் சொல்றேன், எல்லாரும் சொல்லுங்க. ஃபோக்கஸ், மைண்ட், கோல். ஃபோக்கஸ், மைண்ட், கோல். ஃபோக்கஸ் உடைய ஸ்பெல்லிங்க சொல்லுங்க கண்ணு. F-O-C-U-S. இதுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது, ஆனா இதுக்கும் உங்களுக்கும் நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது. 3வது வார்த்தை ஃபோக்கஸ். உங்க ஃபோக்கஸ் எதை நோக்கி திரும்ப இருக்கணும்? உங்களுடைய மைண்ட்.
எல்லாரும் மைண்டுடைய ஸ்பெல்லிங்க சொல்லுங்க. MIND. வார்த்தை முடிஞ்சாச்சு. கடைசி கார்டு, 4வது வார்த்தை மைண்ட். அடுத்தது நான் சொல்றேன். ஓ மனசெல்லாம் எதை நோக்கி இருக்கணும்? கோல். கோலுடைய ஸ்பெல்லிங்க சொல்லுங்க. GOAL. வார்த்தை முடிஞ்சாச்சு. 5வது வார்த்தை கோல். கண்ணா முதல்ல இருந்து 5 வார்த்தை நினைவு இருக்கா? நம்பர் 1 நான் என்ன வார்த்தை சொன்னேன்? ஆனா நீங்க ஏனாதானத்துக்கு ஓடுவீங்களா? இல்ல 2வது வார்த்தை என்ன சொன்னேன்? கண்ணா நீ ஓடி ஜெயிக்கணும்னா 3 வார்த்தை சொன்னேன். என்னது? 2வது 3வது. கண்ணா நீ ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல சோர்ந்து போகும். நீ படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிற நேரத்துல ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். அதுக்காக பாதியிலே விட்டுட்டு போயிருவியா? அதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்குது. ட்ரை ட்ரை ட்ரை. சொல்லுங்க. ஸ்பெல் த வேர்ட் ட்ரை. TRY. 6வது வார்த்தை ட்ரை. கண்ணா ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தைக்கு வரேன். இந்த வயசு இருக்குதே ரொம்ப டெலிகட்டான வயசு. குத்தி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும், தூண்டி விட்டு வேடிக்கை பார்க்கும். புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். புரியலையா? ஐயோ மேடம் பிள்ளைங்களுக்கு புரியலையா? பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ்ட பேசிக்கலாமா? கேர்ள்ஸ் நீங்கெல்லாம் நல்ல பிள்ளைங்கடா கண்ணு. ஸ்கூலு முடிச்சுட்டு நீங்க பாட்டுக்கு பேக்கை தூக்கிட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசிக்கிட்டே போவீங்க. நீங்க பேசிக்கிட்டே போறதில்ல, உங்க காதுக்கு என்ன தெரியுமா கேட்கும்? வலிக்கி விழுந்துடாதடா கண்ணு. கேர்ள்ஸ் உங்க பாய்ஸ்ட ஒரு நிமிஷம் பேசிக்கலாமா? தேங்க்யூ. பாய்ஸ் நீ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவன்டா கண்ணு. கண்ணா உண்மையதான் சொல்றேன் சார். அவங்க பாட்டுக்கு அவங்க வீட நோக்கி போயிட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க காதுக்கு என்ன தெரியுமா கேட்கும்? சோ ஸ்வீட். கண்ணா அப்பனா இந்த இளமையான வயசுல நீ எப்படி இருக்கணும்? விழிப்பா இருக்கணுமா? You got to be awake. எல்லாரும் சொல்லுங்க awake. ஸ்பெல் பண்ணுங்க awake. A W A K E. கடைசி வார்த்தை 8வது வார்த்தை 7வது வார்த்தை awake. வரும் பொழுது நான் என்ன சொல்வாங்க அதுக்கு? arise. என்னது? arise உடைய ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. A R I S E. 8வது வார்த்தை என்னது? arise. கண்ணா முதல்ல இருந்து 8 வார்த்தை சொன்னனே நினைவு இருக்கா? எதுக்கும் பார்த்துக்கிறேன். முதல்ல என்ன சொன்னேன்? you will. ஆனா நம்ம எல்லாம் ஏனாதானத்துக்கு ஓட மாட்டோம். you will. ஆனா நீங்க ஓடி ஜெயிக்கணும்னா 3 வார்த்தை சொன்ன. என்னது? ஆனா ஓடும் போது நம்ம சோர்ந்தே போக மாட்டோம். என்ன சொன்ன? 3 முறை ட்ரை ட்ரை. இந்த இளமையான வயசுல நம்ம மனசு அலப்பாய விட மாட்டோம். 2 வார்த்தை என்ன சொன்னேன்? when you are awake you will no you will. நீங்க மேல போக போக உங்களுக்கு உயர்வு வருமா தாழ்வு வருமா? you will go high or you will go low. high உடைய ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. H I G H. கடைசி 9வது வார்த்தை high. and when you go high you will reach the sky. வானத்தை தொட்டு விடலாம். வா, வானமே எனது எல்லை. sky is only limit. ஓகே குட். ஒரே முறை கரெக்டாக சொல்லிடுமா? வேகமாக சொல்லலாமா? எல்லாரும் பார்க்கலாம். சார் அந்த கேமராவை திருப்பி எல்லாரும் கரெக்டாக சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்க சார். என்ன சார் எங்கள் பசங்களே கவர் பண்ணுறீங்க, பிள்ளைங்களையும் கொஞ்சம் கவர் பண்ணுங்க சார். ஓகே கண்ணா நாங்கள்லாம் சும்மா ஓட மாட்டோம். என்ன 2வது என்ன சொன்னேன்? நல்லா. வெரி குட் வெரி குட். கண்ணா நீ ஓடி ஜெயிக்கணும்னா 3 வார்த்தை சொன்னேன். என்னது?
பாருங்க மேடம், இங்க பிள்ளைங்க சொல்லி கொடுத்த மாதிரியே சொல்லுதுங்க மேடம். கண்ணா வெரி குட். நம்ம எல்லாம் ஓடும் போது சோர்ந்து போக மாட்டோம். என்ன சொன்ன 3 முறை சார்? அந்த 2வது வரியில இருக்கிற பொண்ணு வெரி குட். கண்ணா நாங்கெல்லாம் இந்த வயசுல மனச அளப்பாயவே விட மாட்டோம். நீங்க எப்படி? என்னது? when you are awake you will to the. நல்ல கை தட்டிக்கிங்க உங்களுக்கு. பிளஸ் ஆற்றல், அறிவாற்றல். அப்போ உன்னுடைய நாலேஜ் மட்டும் இல்லை, உன்னை நடத்தி செல்லும் பொழுது you will say ஆற்றல் வேணும். ஆற்றலோடு நடந்து கொள்ளும் பொழுது அறிவும் ஆற்றலும் இருக்கிறவனுக்கு கட்டாயம் தோல்வியே கிடையாது கண்ணு. எஸ், டைம் முடிஞ்சு போயிச்சா? இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போலாமா? சார் உங்க டீச்சர் நான் மேலே ஏறும் போது நான் அடுக்கி வச்சேன்ல சார், அவங்க என்னை பார்த்து சொன்னாங்க, எங்க பிரேம் சார் சும்மா டைம் கொடுத்தாங்க, நீ பாட்டுக்கு பேசிக்கிட்டே போகாத அப்படின்னாங்க. ஏன்னா எங்க பிள்ளைங்கெல்லாம் எப்போ முடிப்பீங்க, நாங்க கிளாஸ்ல போய் படிக்கணும்னு துடிப்பாங்க. நாங்க மேடம் இங்க என்ன மேடம் வேற கதை சொல்றாங்க, எதுக்கும் செக் பண்ணிக்கிறேன். பாய்ஸ் அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு நேரம் வரைக்கும் இருப்பீங்க? என்னது 5? புரிஞ்சு போச்சு கண்ணு, புரிஞ்சு போச்சு. இப்படியே ஸ்பெஷல் கிளாஸையும் சேர்த்து வச்சு என்னை ஓட்டிடலாம் தான் நினைக்கிறேன். நான் நினைச்சேன் பசங்க நல்லா கேட்கறனால இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்து கேட்பாங்கன்னு பார்த்தா 5 o'clockங்கிறான். ஏன் 6:30 மணினா நீங்க உட்கார மாட்டீங்களா? உட்காருவீங்களா? 7 மணி ஆயிடுச்சுன்னா கண்ணா நம்ப மாட்டாங்க. சார் எத்தனை பாய்ஸ் 7 மணி வரைக்கும் உட்காருவீங்க? கையை தூக்குங்க. ஐயோ சார் பாருங்க சார், எங்க பசங்க 7 மணி வரைக்கும் உட்கார்றாங்கிறாங்க. கையை கீழே போடுங்க பசங்களா. பாய்ஸ் உங்களை நான் எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்றதுன்னே தெரியல. எல்லா ஸ்கூல்லையும் மேடம் எங்க பாய்ஸே எல்லாரும் குறை சொல்றாங்க மேடம், ஒழுங்கா உட்கார மாட்டாங்க, ஒழுங்கா படிக்க மாட்டாங்க. ஆனா எங்க பாய்ஸ் பாருங்க மேடம் 7 o'clock வரைக்கும் நான் உட்காந்து கேட்கறாங்க. வெரி குட் பாய்ஸ், உன்னை எப்படி அப்ரிஷியேட் பண்றதுன்னே தெரியல. எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் அப்ரிஷியேட் பண்ணட்டுமா? இல்ல நான் உன்னை அப்ரிஷியேட் பண்றேன். பாய்ஸ் ஒரு நிமிஷம் கேர்ள்ஸ்டையும் கேட்டுக்கிறேன். கேர்ள்ஸ் எங்க பாய்ஸ் பாத்தீங்கல்ல 7 மணினாலும் உட்கார்ந்து கவனிக்கிறேன் நாங்க. நீங்க எப்படி? என்னது 10 மணியா? சார் சார் 10 மணின்னு சொல்லுதுங்க. வேண்டாம், 8 மணி வரைக்கும் இருப்பீங்களா? பார்க்கலாம். எத்தனை கேர்ள்ஸ் 8 மணி வரைக்கும் உட்கார்ந்து கேட்பீங்க? கையை தூக்குங்க. வா, கையை கீழே போடுங்க. சரி, என்ன இருந்தாலும் சார் இங்கே தான் இருக்கிறாங்க, டீச்சர்ஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கிறீங்க. அதனால சார் பாய்ஸ் 7 மணி வரைக்கும் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி ஆர்வத்துடன் கேட்குற பிள்ளைங்க உங்ககிட்ட இருக்கும் பொழுது நீங்க எதுக்கு சார் தினமும் இவங்களை 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு அனுப்புறீங்க? நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்களுக்கு இன்னும் 2 மேத்ஸ் கிளாஸ் வைங்க. எங்க பாய்ஸ் அது போட்டுருவேன். கண்ணா இப்ப நீங்க சொல்லுங்க, இந்த கொக்கோ கோலாவோட சேர்த்து நான் உங்களை பார்க்க முடியுமா? முடியாது. இப்ப நான் பேர் வைக்க போறேன். 2 துணி இருக்கு. எல்லாரும் சொல்லுங்க. ப்ராமிசஸ். இதுக்கு பேர் மிஸ்டேக்ஸ். இதுக்கு பேர் என்னது? இதுக்கு பேர் என்னது? எதை கீழே வைக்கிறேன், எதை கையில வச்சிருக்கேன்? நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுல இந்த பேட்ச் எக்ஸ்பர்ட்ஸ். குறைஞ்ச மார்க் வாங்கியாச்சுன்னா டீச்சர் கேட்பாங்க, ஏம்மா குறைஞ்ச மார்க் வாங்கின? அடுத்த எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்குவியா? அந்த பொண்ணுங்கெல்லாம் டீச்சர்ட்ட என்ன தெரியுமா சொல்லும்?
ப்ராமிஸ் மேடம். அடுத்தது திருப்பி குறைஞ்ச மார்க் வாங்கினா அதே டீச்சர் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு வரும்போது உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டுவாங்க. நீங்க பாட்டுக்கு உங்க அப்பா அம்மாவை கூட்டு, ஏன் தெரியுமா பின்னாடி நிக்கிறேன், அங்க உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியணும்னு சொல்லிட்டு. நீங்க நல்ல தப்பு பண்றீங்கன்னு தெரியும், நீங்க அந்த தப்பை எடுக்காம சத்தியம் பண்ணி கொடுத்துட்டு அந்த தப்பை என்ன தெரியுமா பண்ணுவீங்க, மறைச்சி மறைச்சி அந்த தப்பு உங்க வாழ்க்கையில நடக்காத மாதிரி கடைசி வரைக்கும் நான் எப்படினாலும் படிச்சு பாஸ் ஆயிடுவேன் தெரியுமா, நான் எப்படினாலும் படிச்சு பாஸ் ஆயிடுவேன் தெரியுமா அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, அந்த தப்பை உங்க வாழ்க்கையிலேயே வச்சுட்டு அதை கடைசி வரைக்கும் அதை ஓட்டிக்கிட்டே இருப்பீங்க. இதுக்கு பேர் என்னது, இதுக்கு பேர் என்னது, தப்புன்னு உனக்கு தெரிஞ்ச உடனே அந்த தப்பை மறைச்சி மறைச்சி ஓட்டுறது கிடையாது கண்ணு. எப்படி இந்த தப்பு நடந்துச்சு, எப்படி இந்த தப்பை வெளியெடுக்கிறது, நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா யோசிக்கும் பொழுது அந்த தப்பு அப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வெளியே போகும். நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த தவறை வெளியெடுக்கும் பொழுது அன்னைக்கு நான் சொல்றேன், தப்பு வெளியே போயாச்சு, உனக்கு வழி கிடைச்சாச்சு. என்னைக்கு வழி கிடைச்சாச்சோ வாழ்க்கையில நீ ஜெயிச்சாச்சு. குட் கண்ணா, நான் அடுத்த இடத்துக்கு போறதுக்குள்ள இவ்வளவு நேரம் உங்களுக்கு ஆக்கம், உங்களுடைய பாதையை அமைத்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லும் பொழுது ப்ரொஃபசர் கார்த்திகேயன் வந்து சில வழிகளை உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. அவங்கள சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உன்னுடைய மனதை உறுதியாக வைத்துக்கொண்டு டுடே யூ மேக் அ டிசிஷன். அதுக்கு முன்னாடி ப்ரொஃபசர் கார்த்திகேயன் சார் இந்த பிள்ளைங்களுக்காக ஒரு சின்ன ப்ரேயர் ஒன்று பண்ணிட்டு போட்டுமா சார்? கண்ணா, இவ்வளவு நேரம் நல்லா சந்தோஷமா உட்காந்து கேட்டீங்க. இப்போ ஒரே ஒரு வேண்டுகோள், தயவு செஞ்சு யாரும் யார்ட்டையும் பேசாதீங்க. சிட் ஸ்ட்ரைட். ஏன் தெரியுமா நேரம் உட்கார சொன்னேன்? கடைசி 5 நிமிஷம், இந்த 5 நிமிஷம் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நான் இப்ப கடைசியா சொன்னது அர்ப்பணம். எல்லாரும் சொல்லுங்க அர்ப்பணம், எல்லாரும் சொல்லுங்க அர்ப்பணம். இந்த 5 நிமிஷம் கூட உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நீ அர்ப்பணிக்காவிட்டால் இன்னும் 5 பேர் வந்தாலும் அது பயனே இல்லாம ஆயிடும். ஆனா நம்ம வாழ்க்கைக்காக 5 நிமிஷம் தானே கேட்குறான். இவ்வளோ நேரமும் சிரிக்க வச்சு சில விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தானே, 5 நிமிஷம் தானே. 5 நிமிஷம் மட்டும் நீ அர்ப்பணித்து பாரு, உன்னுடைய 5 தலைமுறை நல்லா இருக்கும். சிட் பேக், க்ளோஸ் யூர் ஐஸ். நான் சொல்ல சொல்ல எல்லாரும் திரும்ப சொல்லுவீங்களா? எல்லாரும் சொல்லுங்க, God my loving Father, I want to pray for my father and mother. அப்பா அம்மாக்காக பிரேயர் பண்ணும் பொழுது கண்ணை மூடிக்கிட்டே இருக்கிற நீ அம்மாவை நினைச்சுப்பார், அப்பாவை நினைச்சுப்பார். உன்னுடைய அம்மாவை கண்ணுக்குள்ள நிறுத்தும் பொழுது நான் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்குறேன். உன் வயசுல இருக்கிற பிள்ளைங்க இப்ப எல்லாரும் என்ன தெரியுமா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க? 10ஆம் கிளாஸ் வந்துடக்கூடாது, 11, 12 வந்துடக்கூடாது. அந்த பையன் என்ன தெரியுமா சொல்றான்? சார், என்னைய டீச்சர் திட்டுறது கூட பயப்படுறாங்க சார். ஐயோ, டீச்சரே பயப்படுறாங்கன்னா நீ பெரிய பையனாட்டடா. சூப்பர்ரா. இன்னொரு பையன் என்ன தெரியுமா சொன்னா? எங்க அப்பாவே நீ திட்டுறதுக்கு யோசிக்கிறாரு சார். ஐயோ, பெரிய சாதனை, நீ உண்மையிலேயே பெரிய புள்ள. ஆமா, அப்பாவே யோசிக்கிறார்ல. ஆனா பெரிய பையன் ஆயிட்டேன், பெரிய பிள்ளை ஆயிட்டேன்னு வாய்க்கு வாய் சொல்றியே. ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், உங்க அம்மாவுடைய விரலை தொட்டு எத்தனை நாளாச்சுன்னு கேட்கிறேன்.
அப்படி இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்கள் அம்மாவோட விரலை நீ தொடலாட்டினா இன்னைக்கு உங்கள் அம்மாவுடைய விரலை தொட்டுப்பார். உங்கள் அம்மா சைக்காலஜிஸ்ட்டை விட பயங்கரமான டாக்டர். நீ தொட்ட மேனிக்கு உன்னை திரும்பி என்ன தெரியுமா கேட்பாங்க? யாராவது ஏதாவது சொன்னாங்களா? யாராவது ஏதாவது திட்டினாங்களாமா? இல்லைம்மா, ஒருத்தன் மேஜிக் காட்ட போகிறேன்னு நினச்சி எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்தாம்மா. அம்மா கடைசியில் தான் தெரியும் வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்ட வந்தான்னு. அவன் கேட்டான் பாருங்க ஒரு கேள்வி, உங்கள் அம்மாவுடைய வரல தொட்டிருக்கியான்னு கேட்டான். தொட்டா என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்கு தாம்மா தொட்டு பார்த்தேன். எப்படிம்மா கண்டுபிடிச்சிங்க? எப்படி தெரியுமா உங்கள் அம்மா கண்டுபிடிச்சாங்க? உன்னை ஈன்றெடுத்த தாய் 55 வழிகளை தாங்கினவங்க, 27 எலும்புகளை உடைச்சவங்க. அதுதான் மரண வழின்னு சொல்லுவாங்க. உயிரே போற வழியில வேதனையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு தாயால மட்டும்தான்டா வாயை திறந்து அண்ணாந்து பார்த்து, கடவுளே என் பையன் இந்த புள்ள இந்த உலகத்துல நல்லா வாழணும்னு உங்க அம்மாவால மட்டும்தான்டா நாக்க திறந்து சொல்ல முடியும். வாயை திறந்து முதல் வார்த்தை நீ நல்லா இருன்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல உங்க அம்மா. அந்த அம்மாவுக்கு கேவலத்தை கொண்டு வந்துடாதடா கண்ணு, அந்த அம்மாவை வேதனைப்படுத்திடாதடா கண்ணு. கண்ணுக்குள்ளேயே உங்க அம்மா நிப்பாங்களே. இதுலயும் சில பசங்க யோசிப்பாங்க, எல்லாரும் பின்னாடி சிரிச்சிட்டு இருப்பாங்களோ. இல்லடா கண்ணு, நீ வேணா திரும்பி பாரு, ஒருவேளை நீ மட்டும்தான் சிரிச்சுட்டு இருப்ப, மித்த எல்லாரும் உள்ளுக்குள்ள ஆழமா இறங்கிட்டு இருக்காங்க. வெரி குட். உங்க அப்பா சும்மா நினைச்சியா? ஒரு புள்ள சொல்லுச்சு, எல்லாத்துக்கும் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்தாரு சார், அவருக்கு மட்டும் ட்ரெஸ் வாங்கவே இல்லை. எங்க அம்மா கேட்டாங்க, எங்க அப்பா சொன்னார், போன வருஷம் வாங்கின ட்ரெஸ் அப்படியே வச்சிருக்கிறேன், நான் திருப்பி அதையே போட்டுப்பேன். எங்க அம்மா சொன்னாங்க, பிஞ்ச செருப்பு, ஒரு செருப்பு தான் வாங்கி போடுங்களேன். உங்க அம்மா மேல நல்ல அன்பு வச்சிருக்கடா கண்ணு, உங்க அம்மா மேல நிறைய மரியாதை வச்சிருக்கடா கண்ணு. ஆனா பக்கத்துல இருக்க உன் ஃப்ரெண்டையாவது இன்னைக்கு திருந்துறதுக்கு விடு, அவனை மட்டும் கெடுத்துறாது. அவன் தான் சொல்றான்ல சும்மறான்னு, ஆனா அதையும் தாண்டி நீ அவனை பேசணும்னு நீ திசை திருப்பிட்டு இருக்க நேரத்தில் பின்னாடி கொஞ்சம் திரும்பிப்பார். எல்லாருமே உள்ளுக்குள்ள ஆழத்துக்குள்ள இறங்கிட்டு இருக்காங்க பார், அதை பார்த்தாது கொஞ்சம் இன்னைக்காவது எங்க அம்மாவுக்கு மரியாதை கொடுக்குறேன்னு சொல்லு. வெரி குட். எங்க அப்பா பெஞ்ச செருப்பை கூட போட மாட்டார், வாங்க மாட்டார் சார். எந்த நேரமும் எனக்கும் என் தங்கச்சிக்குமே யோசித்து போயிடுவார் சார். அதுதான்டா உங்க அப்பா. அதுக்காக தான் அன்னைக்கே பாடினாங்களோ என்னமோ தெரியல, தெய்வங்கள் எல்லாம் தோற்றி போகும் தந்தை அன்பின் முன்னே. உங்க டீச்சர்ஸ் முன்னாடி நிக்கிறது கூட எனக்கு தகுதி கிடையாது. நான் பாட்டுக்கு அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு பேக்கை பேக் பண்ணிட்டு ஓடிக்கிட்டே இருப்பேன் அடுத்த ப்ரோக்ராமுக்கு. ஆனா உன் டீச்சர்ஸ் 6ஆம் கிளாஸ்ல இருந்து உன்னை கவனிச்சுட்டு வராங்க. 8ஆம் கிளாஸ்ல நீ உனக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க. 10ஆம் கிளாஸ்ல உனக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கொடுத்தா நீ நல்லா வந்துடுவேன்னு ஆசைப்படுவாங்க. 12ஆம் கிளாஸ்ல நீ போன பின்னாடி கூட நான் சொன்ன உன்னைய யோசித்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. அவங்க முன்னாடி நிக்கிறது கூட எனக்கு தகுதி கிடையாதுடா கண்ணு. I want to tell you, என் வேலை முடிஞ்சு போச்சுடா கண்ணு, உன் வேலை தொடங்கிருச்சு. I want you to run. I want you to win. Keep your focus.
your mind, your goal. முயற்சியை விடவே விடாத. ட்ரை மனசை அளப்பாயவே விடாத. Awake, arise, go high to the sky. கண்ணா ராஜா, அப்படியே அமைதியாவே இரு. இந்த அமைதியை கண்ணை திறந்த உடனே யார்கிட்ட பேசலான்னு யோசிக்காத. மேலேயே படர்ந்திருக்கும் வேரை போல் நீ உன் வாழ்க்கையில இப்பவுமே இருக்க ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா வாழ்க்கை பிடுங்கி விழுந்துடும். ஆனா இப்பமாவது ஆழமா யோசி. கொஞ்ச நேரமாவது இங்கிருந்து நான் கிளம்புனா கூட நீ இருக்கும் அமைதியை பார்க்கும் பொழுது உன் டீச்சர்ஸ் சொல்லுவாங்க, ஏதோ ஒரு மாற்றம், ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயம் எங்க பிள்ளைங்களுக்குள்ள தெரியுதுன்னு சொல்லும் பொழுது they will be very happy. Be in silence. I want to tell you, God bless you. God bless you. அமைதியார், 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 அமைதியார். I love you, students. God bless you. 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 Thank you. ப்ரோக்ராம் முடிகிறப்ப எனக்கு கைத்தட்டிடாத. உங்ககிட்ட இருந்து கைத்தட்டு வாங்கிறதுக்காக நான் இதை சொல்லலை. ஆனால் உன்னுடைய மாற்றத்தை பார்த்து உலகம் கைத்தட்டும். The world will clap for you. Let the world clap for you. God bless you. Thank you for your interesting and valuable speech, sir. Now it's time to honor our chief guest. I request our director, sir, to honor our chief guest with shawl, and I request our dean madam to honor them with a gift. Thank you, sir. Welcome, dean ma'am. At the outset, before Mr. Rajesh Fernando leaves our school, I would like to thank him from the bottom of our heart, from the management, and I think all the students enjoyed this motivational speech. அவர் சொன்ன காரியத்தெல்லாம் நீங்கள் மனதில் கொண்டு நீங்கள் பயன்படுத்தணும்னு நாங்கள் விருப்பப்படுறோம். இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கரை நம்ம ஸ்கூலுக்கு அறிமுகப்படுத்துகிறேன். நம்முடைய அசோசியேஷன் மற்றும் இதை ஸ்பான்சர் பண்ண ராஜலட்சுமி இன்ஸ்டியூட் எல்லாருக்கும் நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச் சார் ஃபார் கம்மிங் ஆல் த வே அண்ட் பீயிங் ஆஃப் யூஸ் டு ஸோ மெனி பீப்புள் அண்ட் we really think that this is a life changing event for all the students. நீங்கள் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு நடை பாவனையோட நீங்கள் ரொம்ப அழகாக சில உண்மைகளை சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதனால் ஐ திங்க் our student community has been immensely blessed by your effort. நம்மெல்லாம் சாப்பிட்டுருக்கோம், ஆனால் சார் வந்து காலையிலேருந்து சாப்பிடல. நேற்று நான் கேட்டேன் அவருக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு. அவர் சொன்னார், என்னோட கூட வரவங்களுக்கு நீங்கள் சாப்பாடு கொடுங்க, நான் ப்ரேயரும் ஃபாஸ்டிங்கில் தான் எப்போவுமே ப்ரோக்ராம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். இதுலேருந்து உங்களுக்கு என்ன தெரியுது? அந்த அர்ப்பணிப்புன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னார் பார்த்தீங்களா, த டெடிகேஷன் டு வாட் ஹி இஸ் டூயிங். ஸோ அதுதான் லிவிங் எக்ஸாம்பிள். நம்ம என்ன தான் வாயில் பேசினாலும் ஒரு கமிட்மெண்ட்டோடு அவர் வந்து சில காரியத்தை செய்யும்போது அதோடைய விளைவுகள் நல்லா இருக்குது. ஸோ வி ரியலி தேங்க்யூ. அண்ட் அவங்க ஒரு பெரிய ரெனவுண்டு வேர்ல்டு
ரெக்கார்டு ஹோல்டராக இருந்தாலும் அவங்க என்ன வேலை பண்ணுறாங்க பார்த்தீங்களா? என்ன பண்ணுறாங்க? அவங்க வேலையை அவங்க பார்க்குறாங்க. பார்த்தீங்களா? நாங்கள் வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்துட்டாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்து கற்றுக்கணும். இதெல்லாம் பார்த்து கற்றுக்கணும். அதனால் we really honored by your presence and we thank you. And now I request Professor Karthikeyan to come and talk about his college and give you some career guidance. Good afternoon. ஸோ ஆக்சுவலி சாரை பார்த்துட்டே இருக்காதிங்க, அவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்கூல் போவார். ஒரு நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் on behalf of RIT I would like to thank for given this wonderful opportunity. Thank you so much sir. ஆக்சுவலாக 2 ஹவர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஷெடியூல் போட்டிருந்துச்சு, பட் எங்களால் கொஞ்சம் லேட் ஆச்சு. சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரம் 2015லேருந்து நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டுருக்கேன், 10 இயர்ஸ் பக்கமாக. சார் சொன்ன மாதிரி இது வரைக்கும் அவர் லஞ்சு சாப்பிட்டது கிடையாது. ஒன்லி கூல்ட்ரிங்க்ஸு, ஜூஸ் இந்த மாதிரி தான் சாப்பிடுவாங்க, அவ்வளோதான். பட் ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் வந்து 2 ப்ரோக்ராம் 3 ப்ரோக்ராம் தான் பண்ணிகிட்ருப்போம். பட் இன்றைக்கி வந்து 4 ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலி கம்மிங் 22nd ஹி கோ பேக் டு துபாய். நாங்கள் துபாயிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். சம்டைம்ஸ் வந்து பறந்து போயிடுவார், எட்ட மாட்டார், கிடைக்க மாட்டார். ஸோ அதனால் அதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் சில ஸ்கூல்ஸில் பேசிவிட்டு இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்லாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஷெட்யூல் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணியிருப்போம். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மோட்டிவேஷனல் ப்ரோக்ராம், நாட் ஓன்லி ஃபார் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இன்ஜினியரிங் காலேஜ், மெடிக்கல் காலேஜ், அண்ட் சொன்னால் நம்ப மாட்டீங்க IAS IPS அகாடமிக் ஆஃபீஸ் கூட. IAS IPS அகாடமிக் அண்ட் IT ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ், எங்களை மாதிரி இருக்கிற இன்ஜினியரிங் ப்ரொஃபஸர்ஸ் எல்லாத்தையுமே சார் இது மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி சில விஷயங்கள் சார் சொல்ல வந்துட்டாங்க. இந்த ப்ரோக்ராம் அவருடைய 8290th ப்ரோக்ராம். ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து இட்ஸ் நாட் வெரி ஈஸி. நம்ம அப்துல் கலாம் ஐயாவுடைய ஒன் ஆஃப் த சீடர், அவர் என்ன மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் லைஃப்ஸ், ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் நாலேஜ் பசங்க கூட பண்ணாங்களோ, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு வே. ஸோ ஒரு விஷயங்கள் சொல்லும்பொழுது பிக்சரைசேஷன், மேபி உங்கள் டீச்சர் சொல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் சொல்ல போகிறது கிடையாது இல்லையா, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் சொல்லாத விஷயத்தை நம்ம ஒன்று சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஆனால் சம் எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஃபெமிலியர் ஃபேஸ் ஏதாவது ஒருத்தங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து சொன்னாங்கன்னா அதை நம்ம காது கொடுத்து கேட்போம். ஏன்னா கூட இருக்கவங்க சொன்னால் கேட்க மாட்டோம். பட் ஆக்சுவலி அண்ட் பிஃபோர் தட் அப்பா அன்பு ஊட்டி வளர்ப்பாங்க, அப்பா அம்மா அன்பு ஊட்டி வளர்ப்பாங்க, அப்பா அறிவூட்டி வளர்ப்பாங்க. பட் நம்ம ஆசிரியர்கள் மட்டும்தான் அன்பையும் அறிவையும் சேர்த்து விட்டு வளர்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆசிரியர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாமா? ஏன்னா எந்த ஒரு ஆசிரியரும் இன்ஜினியர் ஆனது கிடையாது, எந்த ஒரு ஆசிரியரும் டாக்டர் ஆனது கிடையாது, எந்த ஒரு ஆசிரியரும் அட்வொகேட்டோ அல்லது வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனலோ பண்ணது கிடையாது. ஆனால் அந்த ஆசிரியரால் பல டாக்டர், பல இன்ஜினியர்ஸ், பல அட்வொகேட்ஸ், பல சயின்டிஸ்ட் வந்து உருவாக்கியிருக்கிறாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஆசிரியர்களை நம்ம வந்து என்றைக்கும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 95, 10th, 97, 12th இப்போவும் எங்கள் சார் கூட காண்டாக்ட் இருக்குது. பட் அப்போலாம் ஃபோனே கிடையாது. ஸோ அதை நாங்கள் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். ஸோ லாஸ்ட்டு 1 வீக் தான் வந்து அது எங்கள் அலுமினி ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு, இன்னும் போயிட்டு வந்தோம். ஸோ அதனால் உங்கள் டீச்சர் சொல்லாத விஷயத்தை நாங்கள் வந்து பெருசாக சொல்ல போகிறது கிடையாது. ஸோ ஜஸ்ட் லைக் தட் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோக்ராம் பண்ணாங்கன்னா உங்கள் மைண்டில் ஒரு இப்போ 250 பேர் இருக்கிறீங்க, அட்லீஸ்ட் ஒரு 25 மெம்பர்ஸோடைய லைஃப் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம். அதுவும் எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் கொரோனா என்டையர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்யூனிட்டி சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து பேசாத டேன்னு கூட சொல்ல முடியல, நாங்களாம் அடி வாங்கி தான் படித்தோம். அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ கரண்ட் சினாரியோவில், கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் இப்போ என்ன டெக்னாலஜி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் அதை நீங்கள் அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் TNA 2025 இன்ஜினியரிங் கவுன்சில் நடந்து முடிஞ்சது. எத்தனை பேர் தெரியும்? TNA 2025 அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சில் நடந்து முடிஞ்சிச்சா? முதல்ல அது மாதிரி ஒன்று நடந்துச்சா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ இங்கே இருக்கிறதுல எத்தனை பேர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இன்ஜினியரிங் படிக்க போகிற யாராவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தீங்கன்னா, அமாங் எத்தனை இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது? 443 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் தமிழ்நாட்டில் இருக்குது. அதில் டாப் காலேஜ் எத்தனை கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் இருக்குது? எவ்வளோ கட் ஆஃப் நம்ம எடுக்கணும்? ஃபிசிக்ஸ் எவ்வளோ, கெமிஸ்ட்ரி எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்? இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனால் நம்ம அது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க மாட்டோம். லேட்டஸ்ட்டாக இப்போ வந்து ஒரு i1 +1 ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு அடுத்த வெர்ஷனே விட்டுறாங்க இல்லையா. நெக்ஸ்ட் தட் இஸ் ஜெயிலர் 1னா ஜெயிலர் 2 விட்டுறாங்க. ஸோ
ஸோ அதை நம்ம தெரிஞ்சிக்கக்கூடிய நம்மளால் மற்ற விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க முடியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லினாக்க, ஒரு பையன்ட்ட லாஸ்ட்டு முன்னாடி ஒரு ஸ்கூலில் பேசிட்டு வந்தோம். அப்போ வந்து கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் என்னப்பா நல்லா டாப்பில் போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா, அந்த பையன் சொல்கிறான் மோனிகா அப்படின்னு பாட்டு பாடிட்டு இருக்கான். நம்ம அதை தான் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கிறோம். பட் ஆக்சுவலி இட்ஸ் நாட் லைக் தட். மோனிகாவே இருக்கட்டும், நம்ம அதுக்கப்புறம் வேலை வரணும் இல்லையா? ஸோ அவுட் ஆஃப் 443 இன்ஜினியரிங் காலேஜில் we are in top 4th பிளேஸில் 80% சைட் ஃபில் பண்ணி டாப் 4th பிளேஸில் வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறோம். இது மாதிரி கேப் போட்டால் கிளாப் பண்ணலாம். ஏன்னா கிளாப் பண்ணால் ஹார்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு பையன் அவனுக்கு கை தட்டல, அவன் ஹார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆளு கை தட்டிட்டு இருக்கிறான். நல்லா தெரியுது. தேங்க்யூ. ஸோ +2 முடிச்சதுக்கப்புறம் என்னென்ன பண்ணலாம்? இன்ஜினியரிங்கு, மெடிக்கல், ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸு, டிப்ளமோ அல்லது வந்து நர்சிங், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் இருக்குது. இன்னொரு விஷயம் நல்லா சொல்கிறேன், மார்க் இல்லைன்னா எதுவும் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக மார்க் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் முதல்ல என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம எல்லாம் மைண்டில் இப்போ சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் ஒன்று போட்டு திணிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம், எஸ்பெஷலி ஃபார் கேர்ள்ஸ். என்னது? நீட் 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 அப்படியே இருக்குது. எவ்ரி இயர் எங்கள் காலேஜுக்கு வரும்போது பர் டே வந்து அவுட் ஆஃப் 150 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து காலேஜ் விசிட் பண்ணுறாங்க. நான் நிறைய விஷயம் சொல்லுவேன், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அவங்க வந்து காலேஜ் வந்து விசிட் பண்ணுறாங்க. அப்படி வரும்பொழுது 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்டுடைய பசங்க வரதில்லை, ஒன்லி பேரண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வராங்க. பட் நீங்கள் தான் போய் பார்க்கணும், விசிட் பண்ணணும். நம்ம ட்ரெஸ் எடுத்து நீ ஏதோ ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு வாப்பா நம்ம சொல்லிடுவோமா? கண்டிப்பாக சொல்ல மாட்டோம். நாம் தான் பார்ப்போம். அது 10 டைம் போட்டு பார்த்துட்டு 20 டைம் செல்ஃபி எடுத்துகிட்டு அது 30 டைம் ஸ்டேட்டஸ் வச்சுட்டு எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுறான்னு பார்த்துட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா? பட் நம்ம படிக்க போகிறோம், 4 இயர்ஸ் படிக்க போகிறோம் ஒரு காலேஜ்னால் ரிமைனிங் 40 இயர்ஸ் நம்ம எப்படி இருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறத நீ வந்து பார்க்குறோம். ஸோ நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் நீட் பண்ண போகிறீங்கன்னு தெரியல. பட் இருந்தாலும் சொல்கிறேன், லாஸ்ட் இயருடைய கட் ஆஃப் மார்க் என்ன நீ தெரிஞ்சிருக்கணும். பட் நம்ம நிறையா பேர் அது தெரியல, தெரிஞ்சுக்கிறதும் ஆசைப்படுறது கேட்டது. பிகாஸ் வி ஆர் வெரி மச் க்ளோஸ் டு என்ன சொல்கிறது வாட்ஸ்அப்பு, ஃபேஸ்புக்கு, இன்ஸ்டா, இதில் தான் நம்ம வந்து ரொம்ப இருக்கிறோம். ஸோ நீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் இந்த 26ல் தோஸ் ஆர் ஓசி கேண்டிடேட். ஓசினா கம்யூனிட்டி கிடையாது, ஓப்பன் கேண்டிடேட். அந்த ஓப்பன் கேண்டிடேட்டில் அவுட் ஆஃப் 720க்கு நீ 600+ எடுத்தால் மட்டும்தான் அவனுக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும். அவுட் ஆஃப் 720க்கு 600+ எடுத்தினா மட்டும்தான் உனக்கு வந்து மெடிக்கல் காலேஜ், கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும். அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் உனக்கு சீட்டு கிடைச்சுன்னா உன்னுடைய ஆனுவல் ஃபீஸ் பர் இயர் 8000 rupees. இல்லை சார் எனக்கு அந்த மாதிரி எடுக்க முடியல, நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 540 எடுக்கிறேன், 550 தான் எடுக்கிறேன்னா கண்டிப்பாக உனக்கு மெடிக்கல் காலேஜில் சீட்டு கிடைக்கும். பட் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடையாது, ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அப்போது உன்னுடைய ஃபீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 lakhs per year. இல்லை சார் நான் ஜஸ்ட் ஒரு 400 450 அந்த மாதிரி தான் வாங்கியிருக்கிறேன்னா டெஃபினட்டாக நீ கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணுவோம், உனக்கு சீட் கிடைக்கும். பட் நாட் கவர்மெண்ட் காலேஜ், ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ். ஸோ அப்போ உன்னுடைய ஃபீஸ் வில் பி 18 lakhs per year. அவுட் ஆஃப் 720 மார்க்குக்கு நான் ஜஸ்ட்டு பாஸ் பண்ணிட்டேன் சார், 150 எடுத்துட்டேன், அவ்வளோதான் என்னால் முடிஞ்சுது. டெஃபினட்டாக யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு டூ MBBS in private medical college. Seat will be available, but your fees will be 30 lakhs per year. ஸோ எது வேணும் நீ முடிவு பண்ணிக்கோ. ஸோ ரெண்டு விஷயம் தான். ஒன்று, நம்மள்கிட்ட நிறைய அறிவு இருக்கணும், அப்படின்னா வீட்டில் அப்பா அம்மாட்ட நிறையா பெட்டியாக பணம் இருக்கணும். ஸோ எது வேணும் அப்படிங்கிறத நீ சூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ ரிப்பீட் நிறைய பேர் போகிறாங்க. ரிப்பீட் யார் யார் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா, இப்போ ஓசி அவுட் ஆஃப் 600 கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒரு 550 எடுத்துருக்கிறேன், 540 எடுத்துட்டேன்னா டெஃபினெட்லி கோ ஃபார் நீட், ரிப்பீட். இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் இயர்ஸ் வந்து வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக அதோட மார்க் கம்மியாகிட்டே தான் போய்ட்டுருக்கும். ஸோ கம்ஸ் டு இன்ஜினியரிங். நீட்டுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம அதிகம் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறது என்னது? ஜேஇ. ஜேஇயில் 2 எக்ஸாம் இருக்குது. ஜேஇ மெயின் ஒன்று, ஜேஇ அட்வான்ஸ். அட்வான்ஸ் எழுதுனா என்னென்ன எங்கே போகலாம்? ஐஐடி. இன் இந்தியாவில் எத்தனை ஐஐடிஸ் இருக்குது யாருக்கா தெரியுமா? சாரி, 25+ IITs are there in all over India. ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து 18,000 seats will be available. Those who are completed மெயின் கிளியர் பண்ணி அட்வான்ஸ் போனாங்க. மெயின் மட்டும் தான் நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் என்னது? NIT, நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா NIT இன் இந்தியாவில் 25,545 seats are available.
ஸோ இது வந்து என்ஐடி. இது சப்போஸ் என்னால் ஜேயும் கிளியர் பண்ண முடியல, அட்வான்ஸும் கிளியர் பண்ண முடியல, தமிழ்நாட்டில் நான் சொல்கிறது இந்தியா லெவலில், தமிழ்நாடு லெவலில் நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு டூ இன்ஜினியரிங் அப்படின்னா TNA 2025 நான் முன்னாடி சொன்னேன் இல்லையா, இன்ஜினியரிங் கவுன்சிலிங் தமிழ்நாட்டில் 443 இன்ஜினியரிங் காலேஜ் இருக்குது. அதில் அக்கார்டிங் டு யுவர் கட் ஆஃப் மார்க்ஸ், அக்கார்டிங் டு யுவர் கேட்டகரிஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் த சீட்ஸ். ஸோ லாஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி 443 இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வி ஆர் இன் 4th பிளேஸில் இருக்கும். எங்களோட ஆவரேஜ் கட் ஆஃப் மார்க் வந்து 180+ வந்துடுச்சு. ஸோ 190 கட் ஆஃப் மார்க் 190+ கட் ஆஃப் எடுத்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் 200க்கு எங்கள் RITயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் ப்ரொவைடிங் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப். ஸோ எங்களுடைய டியூஷன் ஃபீஸு ஒரு வருஷத்துக்கு 1,75,000 ஸோ அப்போ 4 வருஷத்துக்கு எவ்வளோ பாரு, அது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஸ்காலர்ஷிப் நாங்கள் கொடுக்குறோம். எஸ்பெஷலி நம்ம நார்த் சென்னையில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வந்துருக்குறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து டேனியல் ஸ்கூலில் வர்றது. ஸோ தோஸ் ஆர் ஸ்கோர்டு லைக் தட் மார்க்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து அப்ரோச் பண்ணலாம். எனி டிபார்ட்மெண்ட், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும். ஈவன் யூ cannot யூ நீட் நாட் டு பே a single paise for the 4 years with placement. ஸோ நீங்கள் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், சார் இப்போ எப்படி சார் உங்கள் காலேஜில் மட்டும் 80% ஆஃப் சீட்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கு, எப்படி 4th பிளேஸில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் சம் கேட்டகரிஸ் ஆர் தேர். அதை நான் ஒன்று சொல்கிறேன். அதில் வந்து NIR ஆஃப் ரேங்கிங் பெண் கொண்டு வந்துருப்பேன்னு நினைக்கிறேன், பட் யாரும் கொண்டு வரல. சரி பரவாயில்ல, நோ ப்ராப்ளம். அதில் சம் 5 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் தேர், அதை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த காலேஜ் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து யார் கொடுக்குறது, நாங்கள் கிடையாது. நீங்கள், உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ், உங்களுடைய டீச்சர்ஸ், உங்களுடைய HM, உங்களுடைய மேனேஜ்மெண்ட், இந்த காலேஜ் இப்போது நல்லா இருக்கும், இந்த காலேஜில் நல்லா பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கார்த்திகேயன் நாங்கள் தெரிஞ்சவரா, அப்படி கிடையாது. ஸோ அந்த காலேஜில் பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கா, NIR ஆஃப் ரேங்கிங் இருக்கா, NBA இருக்கிறாங்களா, NAC இருக்கா, அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷனா, எவ்வளோ பிளேஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, ஃபாரின் லாங்குவேஜ் இருக்கா, சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் இருக்குது. இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் ஹேவ் டு நோட் டவுன் இட். ஸோ விஜய் ஒரு படத்தில் சொல்லியிருப்பார், என்னது கப்பு முக்கியம் ஃபீல் அப்படின்னு. தட் மீன்ஸ் என்னது, எதுக்கு விளையாடுறோமோ ஜஸ்ட் லைக் விளையாண்டு போகிறது கிடையாது, கப்புக்காக தான் விளையாடணும். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எதுக்கு ஒய் வி ஆர் லேர்னிங், அந்த லேர்னிங்கில் எல்லாம் எடுத்துட்டா என்ன வரும், ஏர்னிங், சம்பாதிக்கிறது தான் படிக்கிறது. அதான் உண்மை. ஒரு ஸ்கூலில் நான் அக்ராஸ் பர் இயர், ஈவன் தோ இன்னொரு விஷயம் சொல்ல மாட்டேன், உங்கள் கர சாரும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான், நானும் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் தான். அவர் கவர்மெண்ட் காலேஜில் படிச்சிருக்கிறாரு, நான் கோயம்புத்தூர் காரமணியில் படித்தேன், எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் தான் சாரும். ஸோ நான் வந்து ஈவன் தான் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸ் பர் இயர் 300 ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ எந்த ஒரு ஸ்கூல்லையுமே வந்து 10th அல்லது 12th ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் எடுத்துட்டேன், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபஸ்ட் எடுத்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிவியில் பேட்டி கொடுக்கும்பொழுது அவன் பையன் சொல்லுவான், நான் வந்து இந்த மாதிரி என்னுடைய நல்ல மார்க் எடுத்து உறுதுணையாக இருந்த ஆசிரியர்களுக்கும் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கும் எனக்கு முழு சப்போர்ட்டாக இருந்த என்னுடைய பேரண்ட்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி. நான் வந்து IAS IPS ஆகிட்டு இல்லை நான் டாக்டர் ஆகிட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அவ்வளவும் பொய் இல்லையா? ஒரு டாக்டர் ஆகிட்டு ஆப்ரேஷன் காசு வாங்காமல் பண்ணுறாங்களா? ஒரு அட்வொகேட் ஆகிட்டு கேஸ் முதல்ல ஃபீஸ் பே பண்ணாமல் யாராவது கேஸ் ஃபைல் பண்ணுறாங்களா? ஸோ காசு முக்கியம், துட்டு முக்கியம். காசு பணம் துட்டு மணிங்கிற மாதிரி ஏர்னிங் தான். ஸோ அப்போ என்னது பிளேஸ்மெண்ட். நான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏர்னிங் சொல்கிறது பிளேஸ்மெண்ட்டு. நீங்கள் எனி கேட்டகரிஸ் படி, வாட் எவர் மேபி, நீட்டு, இன்ஜினியரிங்கு, டிப்ளமோ, நர்சிங்கு, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ், வாட் எவர் மேபி, பிளேஸ்மெண்ட் இஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சினாரியோவில் பிளேஸ்மெண்ட் இல்லாமல் நீ வெளில வந்தால் இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கெட்டிங் ஜாப். ஸோ ஒரு இன்ஃபோசிஸில் எத்தனை பேர் வெளில அனுப்புகிறாங்க, TCSல எத்தனை பேர் உள்ளே எடுக்கிறாங்க, அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அப்போ பிளேஸ்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயர் RITயில் 98% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் பிளேஸ்மெண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்குறோம். அதில் ஹையஸ்ட் பேக்கேஜ் 44 lakhs per annum. 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அமேசானில், அதில் 2 பேர் கேர்ள்ஸ். 98% ஸ்டூடெண்ட்ஸில் 60% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மல்டிபிள் ஆஃபருங்கிறது ஒரு சில இன்ஸ்டியூஷனில் வந்து ஒரு ஆஃபர் அவ்வளோதான். அவர் வந்து ஈவன் தோ 10 lakhs சூப்பர் ட்ரீம் ஆஃபருக்கு எலிஜிபிளாக இருந்தாலும் அவங்க வந்து ஒரு ஆஃபர் வாங்கிட்டு இல்லை நீ அவ்வளோதான் சொல்கிறாங்க. பட் நாங்கள் அப்படி கிடையாது. ஆஸ் பர் யுவர் டெக்னிக்கல், ஒரு டேலண்ட், யுவர் ஸ்கில், யுவர் எபிலிட்டி, யூ கேன் அட்டெண்ட் n number ஆஃப் இன்டர்வியூஸ். ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 5 ஆஃபர்லையும் வாங்கியிருக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ பிளேஸ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதில் நாங்கள் இந்த பிளேஸ்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணியிருக்கோம். செகண்ட் வந்து அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன். அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் என்ன? அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷன் யாரை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? மேபி உங்களுடைய அட்டானமஸ் காலேஜ்னால் நம்மளே படிச்சிக்கலாம், மார்க்லாம் போட்டுருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆக்சுவலாக அந்த மாதிரி கிடையாது.
இப்போ நீங்கள் +2 எத்தனை பேர் +2 படிக்கிறதுன்னு தெரியல. உங்களோட +2ல் கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் சார் ஒரு 5 இயர்ஸ் செட்டு கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையா? எக்ஸாமுக்கு அதானே படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. ஐ திங்க் ஸோ இன் ஃபியூச்சரில் மேபி அப்படி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தட் இஸ் அந்த 5 இயர்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் நீ படிக்கிற அப்படின்னா என்ன மீனிங்னா, இப்போ 2020 படித்த அதே கொஸ்டின் தான் நீ இப்போ படிக்கிற. தட் இஸ் 5 இயர்ஸாக ஒரே டாப்பிக்கு நீங்கள் படிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். பட் when come to colleges or engineering or technical அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் ஒவ்வொரு மாதத்துக்கும் ஒவ்வொரு 1 வீக்குக்கும் ஒவ்வொரு டேவுக்கும் டெக்னாலஜி இஸ் சேஞ்சிங். ஸோ இப்போ அட்டானமஸ் இன்ஸ்டியூஷனுங்கிறது என்ன பண்ணுவோம்னா, லைக் நாங்கள் நிறைய கம்பெனிஸ் கூட டைப் பண்ணி ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக என்னென்ன தேவையோ அதை சப்ஜெக்ட்குள்ளே கரிக்குலம்லேயே இன்பில்ட் பண்ணிடுவோம். ஸோ கொஸ்டின் செட்டிங், பேப்பர் அலோகேஷன் அண்ட் சிலபஸ், எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது, ரிசல்ட் பப்ளிஷ் பண்ணுறது எல்லாமே RIT. பட் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறது அண்ணா யூனிவர்சிட்டி. ஸோ அப்போ எங்களால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் டெக் ஓரியன்டோட ஈக்குவலாக எங்களால் சர்டிஃபிகேட் டெக்னாலஜி கொடுக்க முடியும். தேர்ட் ஒன் வந்து NBA, நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஸ்டாண்டர்ட். NBAங்கிறது நேஷ்னல் போர்ட் ஆஃப் அக்ரிடேஷன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து யாராவது ஃபாரினில் போய் படிக்கிறீங்க, அப்ராட் படிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களோட யூஜி வந்து நீங்கள் படிக்கிற காலேஜில் அது NBA அக்ரிகேட்டடாக இன்ஸ்டியூஷனாக இருக்கணும், அக்ரிகேட்டட் கோர்சஸாக வந்து இருக்கணும். அது BCom இருக்கட்டும், BBA இருக்கட்டும், அல்லது BA இருக்கட்டும், என்ன வேணாலும் இருக்கட்டும், அது வந்து கண்டிப்பாக NBA இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் யூ ஆர் எலிஜிபிள் டு டூ ஹையர் ஸ்டடீஸ் இன் அப்ராட். நெக்ஸ்ட் NAAC, நேஷ்னல் அசஸ்மெண்ட் அக்ரிடேஷன் கவுன்சிலிங். ஸோ அதில் நிறைய கேட்டகரி இருக்குது. NAACல A, B, B++, A++ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதில் ஹையஸ்ட் கிரேடு A++. ஸோ அந்த A++ எப்படி கொடுப்பாங்கன்னா, நான் சொல்கிறது ஓவரால் இந்தியா அமாங் 4000 இன்ஸ்டியூஷனில் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் கொடுப்பாங்க. ஸோ அதில் வந்து பிளேஸ்மெண்ட்டு, இன்டர்ன்ஷிப்பு, இண்டஸ்ட்ரியல் விசிட்டு, சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸு, பசங்க உள்ளவருடைய கட் ஆஃப் மார்க்கு, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், பிளேஸ்மெண்ட், இது எல்லாம் NITயில் வந்து 31 NITs ஆர் தேர். அதில் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற NIT திருச்சி 9th பிளேஸில் இருக்குது NIR ஆஃப் ரேங்கிங்கில். இதெல்லாம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணணும் பாருங்கள். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் லாங்குவேஜ். ஸோ RITயில் வந்து ஸோ எதுக்கு சார் நான் வந்து ஜாப்பனீஸ் அண்ட் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இந்த யங்ஸ்டர்ஸோட பாப்புலேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் when compared to other countries. அவங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜே வந்து 55+ ஆகிடுச்சு. பட் நம்மளுக்கு இன்னும் அது மாதிரி வரவே கிடையாது. அதனால தான் உக்ரைன், ரஷ்யா, ஜெர்மன், சுவிட்சர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, ஈவன் ஜப்பான் எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதனால் ஃபாரின் லாங்குவேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா N3, N4, N5 வரலையும், தட் இஸ் N3லாம் படிக்க முடியாது, N5 வரலையும் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஜப்பான் மாதிரி இருக்க கண்ட்ரியில் பர் இயர் 35 lakhs சேலரி கொடுக்குது. தே ஆர் ரெடி. நான் சொல்கிறது 2025 ரொம்ப ரொம்ப சேஃபஸ்ட் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்டு. ஜெர்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கலி தே ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ அந்த மாதிரி எந்த காலேஜ் நீ போனாலும் இந்த மாதிரி ஜாப்பனீஸ் அண்ட் ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் இருக்கா அப்படிங்கிறத நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கணும். ஐ திங்க் திஸ் அண்ட் ஆல் அபவுட் வந்து இன்ஜினியரிங். அதே மாதிரி சென்டர் ஆஃப் வேறு மாதிரி மாறி இருக்குது, ஆர்கனைஸ்டு AI மாதிரி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மெஷின் லேர்னிங், டேட்டா சயின்ஸ், க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங், டீப் லேர்னிங், பிக் டேட்டா, பிளாக் செயின். ஸோ இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுதான் வந்து ஃபியூச்சரில் வந்து டேக் ஓவர் கேரியர் பண்ண போகிறது. இதுதான் நான் வந்து சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் சொல்கிறது. தென் கம் டு காமர்ஸ். ஸோ எத்தனை பேர் அக்கௌண்ட்ஸு, எக்கனாமிக்ஸ், வாட் எவர் மே பி. பட் காமர்ஸ் குரூப் எடுத்தவங்களே நான் முதல்ல சொல்கிறது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா BCom CAன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? எத்தனை பேருக்கு தெரியும் தெரியல, BCom CAங்கிறது இந்தியா வேர்ல்டில் இருக்கிற டஃபஸ்ட்டு கோர்ஸில் 3rd பிளேஸில் இருக்குது. CA கேட்டால் பண்ணால் டெஃபினட்டாக நீ வந்து CA கிளியர் பண்ணலாம். இல்லைனா ஜஸ்ட்டு வந்து மெயின் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டு பேஸ் மட்டும் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். BCom பண்ணாலும் ஃபின்டெக்னு ஒரு கோர்ஸ் இருக்குது. எந்த கோர்ஸ் பண்ணாலும் சர்டிஃபிகேஷன் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்கும், தயவுசெய்து பண்ணுங்கள். ஃபின்டெக் அப்படின்னு சொல்லி ஃபினான்ஸ் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. அது கண்டிப்பாக நீ பண்ணால் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஐ திங்க் காமர்ஸ் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ராஜலட்சுமி மெடிக்கல் காலேஜ் ஆல்சோ இஸ் அவைலபிள். ஸ்ரீபெரும்புதூரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜீவ்காந்தி ஸ்டாச்சுவில் பேக் சைடில் இருக்குது. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா MBBS சீட்ஸ் இருக்குது. இந்த இயரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அலைட் கோர்சஸ், தட் இஸ் நீட் இல்லாத கோர்சஸ். நான் அதையும் சொல்ல மறந்துட்டேன். MBBSனால் நீட்டுக்கு இல்லாத கோர்சஸ் நிறையா இருக்குது. ஃபிசியோதெரப்பி இருக்குது, வெட்னரி இருக்குது, நர்சிங் இருக்குது. இந்த கோர்சஸ்லாம் நிறைய பண்ணலாம். எஸ்பெஷலி ஃபிஷரிங் கோர்சஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூத்துக்குடியில் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஜாப் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். அதெல்லாம் நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. நம்ம அது அப்ளிகேஷனும் போட மாட்டோம். தயவுசெய்து அதை வந்து கொஞ்சம் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள். ஐ திங்க் அவ்வளோதான் நினைக்கிறேன். ஒன்ஸ் அகைன் on behalf of RIT, I would like to thank for giving this wonderful opportunity. எல்லாத்துக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டேன். அண்ட் ஃபைனலி இவ்வளோ நேரம்
ரொம்ப பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்த மை டியர் ஹீரோ அண்ட் ஹீரோயின்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். இப்போது உங்கள் கையில் காலேஜ் பேம்ப்ளெட் வந்து கொடுப்போம். அதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் பேஜ் ஷீட் மட்டும் இருக்கும். அதில் கீழே வந்து உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ணிவிட்டு உங்கள் டீச்சர்ஸை ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிவிடுங்க. ஏன்னா மிஸ்டர் ராஜேஷ் ஃபெர்னாண்டோ வந்து இஸ் கோயிங் டு டூ த வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். ஸோ அதுக்கு வந்து அது ஓட் பண்ணுறதுக்கு வந்து தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் அதை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கிளாஸ் போகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Sir, thank you for your career guidance, sir. I request our HM sir to honor our chief guest. Good evening to all. On behalf of our school management, teachers and students, from my bottom of heart, special thanks to Mr. Rajesh Fernando, international motivational speaker, delivering his address through the activity based like this fueling passion, ஆர்வத்தை தூண்டுதல், பர்பஸ் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுதல், பர்ஃபார்மன்ஸ் செயல்திறனை தூண்டுதல். ஆர்வத்தையும் நோக்கத்தையும் செயல்திறனையும் தூண்டும் விதமாக ஆக்டிவிட்டி செய்து காட்டி நம்ம எல்லாம் பரவசப்படுத்தியிருக்கிறார். ஸோ அவருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் சார்பாகவும் ஸ்டூடெண்ட் சார்பாகவும் டீச்சர் சார்பாகவும் மீண்டும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அண்டு ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் அவர் ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட், ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு டாக்டர் கார்த்திகேயன், ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் ராஜலட்சுமி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஃபார் their valuable career guidance advice after the +2. My sincere thanks goes to our school management for organizing this program very well manner. I would like to thanks to all the +1, +2 students of our school and teachers for participating in this program. Thank you one and all. Nandri. Yep. 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 People ask the question, what's a rock and roller? And I'll tell them, it's not about drums, drugs, and hospital dreams. Oh no. There's more here than that, my friend. We all like a bit of a good life. Some of the money. I just want to ask one boy and one girl to come forward and give your feedback about this program. We are going to video record you. So whoever can speak can come and give your feedback. One boy and one girl. Girls can come first. இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. 12th முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணலான்னு தெரியாமல் இருந்ததுக்கு இதெல்லாம் ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. அப்புறம் இந்த காலேஜ் பற்றி சொல்கிறதுலாம் எனக்கு நல்லா இதுவாக இருந்தது. 12th முடிச்சுட்டு ஒரு என்ன பண்ணலான்ற ஐடியா கிடைக்கிது. அப்புறம் அவர் காட்டின மேஜிக்லாம் நான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தது. அப்புறம் ஒரு போர் அடிக்காமல் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாக நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான இதுவாக இருந்தது. அப்புறம்
எனக்கு ஜேஇ நீட்லாம் அதெல்லாம் பற்றி எதுவும் தெரியாது. இப்போ அந்த சார் சொன்னோடனே இதெல்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் வருது. இது ஒரு இதுவாக தூண்டுற மாதிரி இருக்குது நல்லா படிக்கிறதுக்கு. அவ்வளோதான். தேங்க்யூ. Anybody wants to come from girls side? Please come. நல்லா கவனிக்கணும். This is an opportunity for you to speak in public. இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. You have to use this opportunity. நீங்கள் அவர் சொன்ன மாதிரி பயந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா எங்கேயுமே ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்காது. வயசான பிறகு பேசுறது ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் யூஸ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. This program helped me to find out what is happening and what will be helpful for our college and for our future. And Rajesh Farnad sir was very helpful for us. He told us so many useful things for us. And I would like to say that we all have to be successful in life, and we have to encourage ourselves by thinking and by hearing the words of future generation. And Rajesh Farnad sir have been told me fantastic things. He told us about life, success, career. We have to be passionate in our future. So thank you. So thank you students. Now I request teachers to ensure students go to their class in an orderly way. We are coming to the end of the program. Thank you.